Sairam, Sairam, Sairam. साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Om Sri Sairam, Om Sri Sairam, Om Sri Sairam. Just wait for 2 minutes because some leaders joining. Yeah, today we will start presentation. Who is the first presenter, please? First presentation, please. We have syllabus remaining: information technology, artificial intelligence. Information technology, artificial intelligence, these two, plus startups and interview tips. Startups, interview tips. ఈ విధంగా ఉన్నాయండి. అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈజ్ వర్షన్, బట్ అందులో 4 చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి, అవి కవర్ చేద్దాం. అంటే నెట్వర్కింగ్, డేటాబేసెస్, సెక్యూరిటీ, ఈ విధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కవర్ చేద్దాం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, నెట్వర్కింగ్, సెక్యూరిటీ, డేటాబేసెస్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నెట్వర్కింగ్, సెక్యూరిటీ, డేటాబేసెస్. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా టూల్స్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్, అలాగే సమ్ ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్, మిషన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఇలాంటివి కొన్ని ఫండమెంటల్స్, మోర్ దాన్ ఫండమెంటల్స్ కవర్ చేద్దాం. మోర్ దాన్ ఫండమెంటల్స్. ఎనీవన్ రెడీ ఫర్ presentation today? Shall I start? At least 1 member, 2 member ready for presentation? Yeah, Swami want presentation. ఒక్కలున్నా పర్వాలేదు, presentation స్వామి వింటారు. Yeah, 54 F54 Alekhya. Please open speaker to her. Yeah. Okay, sir. Okay. Yeah, start presentation. Wish you all the very best. Om Sri Sai Ram. Yeah, start your presentation. Wish you all the very best. Sai Ram. Sai Ram, topic is yours. Your choice. Topic is your choice. We have already covered 25 department approximately, as well as 25 important chapters also. 25 important topics or chapters, 25 departments. 50 approximately we have covered. In that 50, what you want, or other than this also, your interested topic, start. Okay. No, Sai Ram, I am ready for presentation. Type your name. I am ready for presentation, comma, your name or ID. I am ready for presentation, comma, your ID. You first chart, please. To avoid conflicts or confusion, I am ready for today presentation, comma, your ID, name, please. Accordingly, we will plan.
I am ready for presentation. M182. M182. Next, anyone? Yeah, start M182 at least. F54 also. F54, Alekia 55. Alekia, open mouth for Alekia. Yeah, 54, not 55. 54. F54. Hello. Alekia. Yes. Sairam, sir. Please open mouth for Alekia. Or Sairam, sir. Yeah, Sairam. Yeah, my name is Alekia, sir. Yeah, Alekia. Yeah, very Yeah. good. Start. Okay. Jai Master. My screen is visible, sir. Yeah, super. You. Sir. And Sairam, dear sisters and brothers. My name is Gaudam Nagasai Alekia. So my topic is Forex department. Hello. Sir. Hello. Go ahead. Go Sairam ahead. Go sister, ahead. Go carry ahead. on, Already sister. 5 minutes completed. Please go ahead. Start. Yeah. So yes, my topic is Forex department. Forex department means Forex exchange is nothing but foreign means one country కరెన్సీని another country కరెన్సీగా ఎక్స్చేంజ్ చేయడమే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అని అంటారు. సో I will explain this topic based on the 3 questions: what, why, and how. So before that, I will explain simply what is Forex department definition. So Forex department is a foreign exchange, is a global market for buying and selling the currencies. లైక్ ఇది ఒక గ్లోబల్ మార్కెట్, ఇక్కడ కరెన్సీస్ ని బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కూడా చేస్తారు. అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో బిఫోర్ దట్ అసలు డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి జస్ట్ సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ అ డివిజన్ ఇన్సైడ్ ది ఆర్గనైజేషన్ దట్ లుక్స్ లైక్ ఏ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్స్ లో కాలేజెస్ లో చూస్తూనే ఉంటాం, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు. లైక్ ఇంగ్లీష్ కి ఒక డిపార్ట్మెంట్, హిందీకి ఒక డిపార్ట్మెంట్. సో అలా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నట్టుగానే మన బ్యాంక్స్ లో కూడా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. లోన్ డిపార్ట్మెంట్ అని, ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని. సో మై టాపిక్ ఇస్ ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో బ్యాంక్స్ లో ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒక డివిజన్. ఫారెన్ కరెన్సీని ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు అండ్ బిజినెస్ కి బ్యాంక్ ఇట్ సెల్ఫ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే స్టూడెంట్స్ కి, టూరిస్ట్స్ కి అండ్ వర్కర్స్ కూడా ఫారెన్ మనీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ కి కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ద అదర్ కంట్రీస్ అంటే రెమిట్నెస్ మాట సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో మనీ మనకి రూపీస్ అండ్ అమెరికాలో డాలర్స్. సో నేను అమెరికాస్కి వెళ్ళాలి, ట్రావెల్ చేయాలి అంటే రూపీస్ని డాలర్స్గా మార్చాలి. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఎనీ కంట్రీ ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి చేంజ్ అవ్వాలంటే కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది కంపల్సరీ. సో దట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ key functions. Currency exchange, I already told that ఒక వన్ కరెన్సీని అండ్ ఇంకో అనదర్ కంట్రీ కరెన్సీకి ఎక్స్చేంజ్ చేయడం. అండ్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. రెమిట్నెస్, ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్ మనీ ట్రాన్స్ఫాక్షన్స్ జరుగుతాయి. అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫారెన్ కరెన్సీని బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు, మనీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సడన్గా ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయంటే ఆ రిస్క్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. And the sector Forex department is 3 types: front office, mid office, and back office. Deals directly with the customer, front office.
మిడ్ ఆఫీస్ మీన్స్ మానిటర్స్ రిస్క్ ని కాంప్లెక్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అండ్ బ్యాంక్ ఆఫీస్ మీన్స్ హ్యాండిల్స్ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ సెటిల్మెంట్స్. నెక్స్ట్ రిటైల్ ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ లైక్ ట్రావెల్, ఎడ్యుకేషన్, రెమిటెన్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. హోల్సేల్ అనేది ఇస్ లార్జ్ కార్పొరేట్స్ కి అలా యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇండియాలో జర్మనీ మిషనరీస్ ని ఇంపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఫర్దర్ ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఐఎన్ఆర్, దట్ మీన్స్ ఐఎన్ఆర్ మీన్స్ ఇండియన్ రూపీస్ నుంచి యూరోపియన్ రూపీస్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ why the forex department is important. Like supports global trade, business ki help చేస్తుంది, pay and receive monies across the countries, and generate the bank revenues, means it brings incomes from the bank and to the forex services. Next risk management, సడన్ గా చేంజెస్ వస్తే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ లిక్విడ్ అండ్ స్టెబిలిటీ, కరెన్సీ రిజర్వ్స్ మెయింటైన్ అండ్ స్మూత్ గా మనకి ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రన్ అవడానికి లిక్విడ్ అండ్ స్టెబిలిటీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బిల్డ్ కార్పొరేట్ రిలేషన్షిప్స్, ఇది ఫారెక్స్ ఒక సొల్యూషన్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రెగ్యులేటరీ కాంప్లియన్స్, అంటే ఆర్బీఐ అండ్ ఫెమా గైడ్ లైన్స్ ని ఫాలో అవుతుంది. అసిస్టెన్స్ అండ్ ట్రావెల్స్, ప్రొవైడ్స్ ఫారెన్ కరెన్సీస్ ఫర్ ఫీస్, టూర్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఎనేబుల్స్ ఫారెన్ పేమెంట్స్, అంటే సెన్స్ మనీ రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ సెండ్ చేసుకోవడం, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రెమిట్నెస్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, సో యుఎస్ నుంచి నాకు సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ కావాలి, సో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇండియన్ రూపీస్ ని యుఎస్ డాలర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. సో అలా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనకి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉంటే అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ మనకి ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హౌ ద ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ కస్టమర్ ఫారెన్ మనీ కావాలి అంటే బ్యాంక్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి. అండ్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ బ్యాంక్ చెక్స్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ మనకి బ్యాంక్ లో కరెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ని రేట్ ని చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ కరెన్సీ కన్వర్షన్ మీన్స్ ఇండియన్ రూపీస్ ని ఫారెన్ కరెన్సీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. వన్ ఇస్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్. సో బ్యాంక్స్ మనీ సెండ్ చేయడానికి సెక్యూర్ గా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కాంప్లైన్స్ చెక్ మీన్స్ ఆర్బీఐ రూల్స్ అండ్ ఫెమా రూల్స్ ని లీగల్ గా ఫాలో అవుతుంది. సెటిల్మెంట్ అండ్ రికార్డెడ్, సో లాస్ట్ లో సెటిల్మెంట్ అయ్యాక రికార్డ్ ని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెవెన్యూ ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే, సో యూ వాంట్ టు గో యుఎస్ఏ ఫర్ స్టడీస్. ఫర్ దట్ యుఎస్ఏ ఫర్ స్టడీస్ వెళ్తారు. సో దానికోసం మనకి $1 వచ్చేసి 88.14 ఉంటుంది. ఫర్ దట్ ఇండియన్స్ రూపీస్ యుఎస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ కస్టమర్ కి రిక్వెస్ట్ పెడతారు అండ్ బ్యాంక్ ఫిక్స్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అండ్ కరెన్సీ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది. సో ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సెక్యూర్ గా అవుతుంది. ఆర్బీఐ రూల్స్ ని ఫాలో అవుతుంది. ఆఫ్టర్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రికార్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటంటే, మన ఫారెక్స్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఇండియాలో ఫస్ట్ మనకి ఆర్బీఐ అప్రూవల్ లైసెన్స్ అనేది కంపల్సరీ. సో యూ కెనాట్ ఆపరేట్ లీగల్లీ ఇన్ ఫారెక్స్ బిజినెస్ వితౌట్ ది ఆర్బీఐ ఆథరైజేషన్. సో మై కన్క్లూజన్ ఇస్ ఫారెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. Without this, the global transactions would not be easy. Thank you, Sairam. Yeah, very good. Excellent presentation. You given Forex is high demand, but you forget only one thing, the profit, how much profit getting banks, revenue. Bank always want revenue. Yes, Okay, sir, I think yes, you everyone remember, I think ₹2 approximately per dollar. $50,000 process cheste 1 lakh straight revenue for that branch or for that bank also. Branch koste bank kuda vachinatte. Approximately 6,000 branches unnai anukondi. Every day అట్లీస్ట్ 1 crore 2 crore ఈ విధంగా పెర్ డే ఫారెక్స్ వస్తుంది. అదే ఎంఎస్ స్టడీస్ ఆ టైంలో అయితే పెర్ డే 5 crore 10 crore కూడా వస్తుంటుంది. కార్పొరేట్స్, ఇండివిజువల్స్ అంటే ఎంఎస్ స్టడీస్కి వీళ్ళు వెళ్ళేది ఆ విధంగా ఇండివిజువల్ పర్సన్. కార్పొరేట్స్ అంటే బిజినెస్ మిషనరీ పర్చేజెస్, ఇంపోర్ట్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్, బల్క్ ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళవి. ఈ విధంగా ఫారెక్స్. వెల్ డన్, గుడ్ ప్రెజెంటేషన్.
given. Thank you, sir. Alekhya, wish you all the very best. Congratulations to you. Thank you. Next. Thank you, sir. Next 2 members are in queue. M182, M158. M158 Sai Teja, M182 also. Please open mouth to them. సాయిరామ్ అండి, నేను 182 శ్రీరామ్ మాట్లాడుతున్నాను. Okay, go ahead. Wish you all the very best. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. వన్స్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? Visible అయింది మళ్ళీ. Yeah, complete management. Yeah, you selected USA based project management professional. Good topic. Exam fees 1 lakh అన్నాననేసి మనోడు he selected that one. Very good. అలాగే someone soft skills, someone leadership skills, compliance, so many we have covered 360 degrees. Oh yeah, go ahead. Wish you all the very best. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. సాయిరామ్, నేను ఈ టాపిక్ వచ్చేసేసి మెయిన్గా మన బాబా గారు చేసిన సర్వీసెస్ మీదే ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకొని నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఒకసారి సూపర్ వెల్ డన్. అరే స్వామి బ్లెస్సింగ్, స్వామి తర్వాత ఏదైనా. సో మెయిన్గా ఈ కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి PMBOK అనే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా మనకి 9 నాలెడ్జ్ ఏరియాస్ అండ్ 5 ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి టోటల్గా ఈ కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో దీంట్లో వచ్చేసేసి మనకి 9 ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్స్ వచ్చేసేసి స్కోప్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, HR మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ, రిస్క్, కమ్యూనికేషన్, ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్. అండ్ 5 ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ వచ్చేసి ఇనిషియేషన్, ప్లానింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, మానిటరింగ్ అండ్ క్లోజింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద 9+5 ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ద్వారానే ఆల్మోస్ట్ మన కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది నాట్ ఓన్లీ BFSI, ఆల్మోస్ట్ అన్ని సెక్టార్స్లో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయని జస్ట్ అనిపిస్తుంది సార్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి సెకండ్ స్లైడ్. సో మనం అనుకున్న వాటిల్లో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది నేను ఫస్ట్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎసెన్షియల్. సో ఒక స్మూత్గా వర్క్ వెళ్ళాలి అని అంటే వితౌట్ ఇంటిగ్రిటీ మనం ఏ వర్క్ కూడా మనం కంప్లీట్గా చేయలేము. ఇట్స్ ఎన్ష్యూర్స్ ఆల్ ద ప్రాజెక్ట్ పార్ట్స్ వర్క్ టుగెదర్, బ్రింగింగ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్ టుగెదర్ హార్మోనియస్లీ. అంటే దిస్ ఏరియా ఫోకస్ ఆన్ కోఆర్డినేటింగ్ ఆల్ ద అదర్ నాలెడ్జ్ ఏరియాస్ అండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యాజ్ ఏ హోల్. లైక్ మన బాబా గారి మన డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటే అనంతపూర్, మెదక్ ఇలాంటి అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని రకాల సెక్టార్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకొని వాటన్నిటి పర్మిషన్స్ కానీ అంటే అందరి కోఆర్డినేషన్తోనే ఇది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లీట్ అయింది. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కంపల్సరీ అనేది మన ఉంటుందన్నమాట. సెకండ్ వచ్చేసేసి స్కోప్ అనేది ఏంటి అంటే మనకి ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది అండ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అసలుకి ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎంతవరకు వెళ్తుంది, ఎంతవరకు మనకి సాధ్యం అవుతుంది అనేది మనకి స్కోప్ మేనేజ్మెంట్లోనే తెలుస్తుంది. దిస్ ఏరియా ఇన్వాల్వ్స్ డిఫైనింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ వాట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ నాట్. అంటే మనం ఏది పెట్టచ్చు, ఏది పెట్టకూడదు అనేది మెయిన్గా మనకి స్కోప్ అనేది తెలిస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము. లేకపోతే మనం ఎప్పటికీ అంటే ఆ వర్క్ అనేది ఎప్పటికీ కంప్లీట్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో బాబా గారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫ్రీ వరల్డ్ క్లాస్ మెడికల్ కేర్ అనేది కంపల్సరీ అనేది పెట్టారు. అది ఈ రోజు వరకు అలానే కంపల్సరీగా జరుగుతుంది. 100% అది స్కోప్ ఉంది కాబట్టే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఎక్కడైనా కూడా మనం చేయొచ్చు అనేది బాబా గారు ప్రూవ్ చేశారు. బట్ అది మన కార్పొరేట్ సెక్టార్లో అది ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి షెడ్యూల్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా సరే తొందరగా కంప్లీట్ అవ్వాలి అని అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అది లేకపోతే అది ఎప్పటికి అవుతుందో ఎప్పటికి అవ్వదో అనేది మనకి తెలియదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజుల్లో మనకి ఏంటంటే క్రియేటివిటీ ఎక్కువైపోయి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేద్దామంటే అది ఇంకా చేద్దాం ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది తప్పితే ఎప్పటికీ ఒక కంప్లీట్ అనేది అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈ ప్రెజెంటేషన్ చేద్దామని అనుకుంటే
చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్‌లో ఒక రకంగా అనిపిస్తుంది. తర్వాత ఇంకా క్రియేటివ్ చేద్దాం, ఇంకా క్రియేటివ్ చేద్దాం. ఎప్పటికైనా ఒక టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ అనేది లేకపోతే అది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక చార్ట్ తయారు చేసుకుంటే డిజైనింగ్ అనేది 2 వీక్స్, డెవలప్‌మెంట్ అనేది 8 వీక్స్, టెస్టింగ్ అనేది 4 వీక్స్, ఇలా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేసుకుంటే క్వాలిటీ కోసం అని చెప్పి మనం ఎప్పటికప్పుడు తొందరగా చేసుకునేది అని మనకి ఈ షెడ్యూల్ మేనేజ్‌మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ కాస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్. సో, ఇది డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిరామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద చెన్నై వాటర్ ప్రాజెక్ట్ మనం తీసుకుంటే దానికి కాస్ట్ 100 క్రోర్స్ అయింది. బట్ ఆల్ ద డోనర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ, బెనిఫిషియరీస్ దగ్గర నుంచి కానీ డొనేట్ చేసుకొని మనం ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ఎంత తొందరగా ఉపయోగపడేటట్టు చేయొచ్చు అనేది ఆ ప్లానింగ్ అనేది ఎస్టిమేషన్, బడ్జెటింగ్ అన్నీ కూడా ఈ కాస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ మేనేజ్‌మెంట్. హెచ్ఆర్ మేనేజ్‌మెంట్ అంటే మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఆర్గనైజ్ చేయాలి, మేనేజింగ్ చేయాలి అనంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ అనేది ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఆ టీమ్ లేకపోతే గనక మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా ముందుకు వెళ్ళలేము. ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని గానీ, లేకపోతే నాలెడ్జ్ అని గానీ, ఏదైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇట్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్ తీసుకుంటే మనకి డెవలప్‌మెంట్ అని, ఆహ్, టెస్టింగ్ అని, ఎస్‌ఈఓ అని ఇవన్నీ గూడా మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి అవన్నీ ఈక్వల్‌గా ఉన్నప్పుడే మనం ముందుకెళ్ళిపోతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనం థౌసండ్స్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ మన బాల వికాస్ వాలంటీర్స్ కానీ, లేకపోతే సేవాదల్ గానీ వీళ్ళందరూ ఒక ఆహ్, అంటే ఒక తాటి మీద ఉండటం వల్లనే మనకి అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా తొందరగా అయిపోతున్నాయి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అండ్ క్వాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్. ఎక్కడ కూడా క్వాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ అనేది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అంటే క్వాలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ అనేది కాంప్రమైజ్ కాకుండా చూసుకునేటట్టు ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ గాని, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడైనా సరే ఒక వాళ్ళు ముందు స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెహికల్ తీసుకున్నామనంటే, ఆ ఇంజిన్ ఒక 1,00,000 వరకు గాని, ఒక 50,000 కిలోమీటర్స్ వరకు పాడైపోకుండా చూసుకోవాలి. ఆ క్వాలిటీ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఆహ్, అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని, ఆ టార్గెట్‌ని, ఆ క్వాలిటీని వాళ్ళు రీచ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ముందుకు వెళ్తారు. లేకపోతే ఆ క్వాలిటీ అనేది మేనేజ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళు ఎప్పటికీ సాటిస్ఫాక్షన్ కాలేరనమాట. అలాగే మన సాయిబాబా హాస్పిటల్స్ చూసుకుంటే కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మోడర్న్ మెడికల్ ఎక్విప్‌మెంట్ అండ్ హైలీ ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఈ క్వాలిటీ ఉండాలి అని బాబా గారు ఆశించడం వలన ఈ రోజుకి ఆ హాస్పిటల్‌లో మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండానే సర్వీస్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయనంటే, మనం చేసేటప్పుడు గూడా మనం ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్‌ని గూడా మైండ్‌లో పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సొస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీడెంచు మేలెంచు అని అంటారు. సో, అలాగే ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ రిస్క్ టు రెడ్యూస్ ద నెగెటివ్ ఇంపాక్ట్. ఏదైతే నెగెటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళడానికి ఈ రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్‌మెంట్. సో, ఈ కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో. ఎక్కడైనా మిస్‌కమ్యూనికేషన్ ఒక్కటైనా జరిగింది అనంటే మనం ముందుకు ఎక్కడా వెళ్ళలేమనమాట. సో, ఇక్కడ బాబా గారు వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకునేటప్పుడు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి, డోనర్స్ దగ్గర నుంచి, ఇంజినీర్స్ దగ్గర నుంచి అందరితోనూ గూడా కమ్యూనికేషన్ ప్రాపర్‌లీ చేయబట్టి ఎక్కడ గూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ విజన్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది రీచ్ అయ్యారు. సో, ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో. అండ్ ప్రొక్యూర్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్. ఏ పార్ట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఎలా దొరుకుతుంది? ఇవన్నీ గూడా పర్ఫెక్ట్‌గా మనకి తెలిసినప్పుడు, ఆ క్వాలిటీని మెయింటైన్ జేస్తూ, ఆ కాస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్‌ని మెయింటైన్ జేస్తూ, అంటే ఆల్‌మోస్ట్ పైన చెప్పిన 7 పాయింట్స్ ఫస్ట్‌ది కాకుండా లా నెక్స్ట్ వచ్చే 7 పాయింట్స్ మనం రీచ్ అవ్వాలి అనంటే గనక ఈ ప్రొక్యూర్ మేనేజ్‌మెంట్ గూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, ఓవరాల్‌గా వచ్చేసేసి మనకి ఈ పీఎంపీ నాలెడ్జ్ ఏరియాస్ అనేది స్పిరిచ్యువల్ విజన్ చూసుకున్నా, ప్రొఫెషనల్ ప్రాజెక్ట్ చూసుకున్నా గూడా, మేనేజ్‌మెంట్ చూసుకున్నా, అఫీషియల్ చూసుకున్నా, ప్రొఫెషనల్లీ చూసుకున్నా, పర్సనల్లీ చూసుకున్నా, ఏ విధంగా అయినా ఈ పీఎం నాలెడ్జ్ ఏరియాస్ అనేవి మనకి ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి మనకి నాలెడ్జ్ ఏరియాస్ 5 ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ 5 ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ ఇవి. సో, ఫస్ట్ వచ్చేసేసి ఇనిషియేషన్. సో, ఇనిషియేషన్ అనంటే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎంతవరకు మనం ఇనిషియేట్ చేయాలి అనేది ఇనిషియేషన్‌లో పార్ట్ అన్నమాట. అంటే ఆథరైజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కీ స్టేక్ హోల్డర్స్. అంటే ఎవరు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనకి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే సత్యసాయిబాబా అనౌన్సింగ్ ద సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ప్రశాంతి గ్రామ్ డ్యూరింగ్ హిస్ 65th బర్త్‌డే. అది స్వామి గారి విజన్ చేయడం వలన అది అంతా ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడం వల్లనే ముందుకు జరిగింది.
లేకపోతే అది ఇప్పటిదాకా కంప్లీట్ అయ్యేది కాదనమాట. ప్లానింగ్. సో, పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి. షెడ్యూల్ ఉండాలి, స్కోప్ ఉండాలి, కాస్ట్ ఉండాలి అండ్ రిసోర్సెస్ ఉండి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి అన్ని రిస్క్ ఫైండ్ ఔట్ చేసుకోవడం అన్నీ కూడా మనకి ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అది ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది త్రూ వర్కర్స్, వాలంటీర్స్ అంటే టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరినీ యూజ్ చేసుకొని యాజ్ పాసిబుల్ యాజ్ ఎళ్ళి ఇవన్నీ కూడా కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ పంపింగ్ వాటర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రాపర్లీ. అండ్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. బాబా గారు ఇండివిజువల్‌గా అంటే మన కంట్రోలింగ్ అని గాని, మానిటరింగ్ గాని ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ ట్రాకింగ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ మేకింగ్ కరెక్షన్స్ టు స్టే ఆన్ ట్రాక్. ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ప్రోగ్రెస్‌లో ఉండాలి అనంటే ఎప్పటికప్పుడు ఏ క్షణానికి ఆ క్షణానికి మనము ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ, కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే అది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మన టైమ్ ల్యాప్స్‌లోనే కంప్లీట్ అవుతుంది అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్లోజింగ్. సో, ఫైనల్‌గా మనకి Baba get dedicated to the government of Tamil Nadu, ensuring long-term sustainability. Closing included the documentation, handover, and celebrating success with the stakeholders. దీని కంక్లూజన్ అంటే మనకి క్లోజింగ్ అనేది ఫైనలైజ్ అండ్ ఫార్మల్లీ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో, దీంతో ఏంటంటే మనకి కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఈ 5 PMP ప్రాసెస్ గ్రూప్స్ వలన మన విజన్ అనేది ప్రొఫెషనల్‌గా గానీ పర్సనల్‌గా గానీ ఎవ్రీ మేనేజ్మెంట్‌లో కూడా కంపల్సరీగా మనకి వస్తుంది అనేది చెప్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sairam, nice presentation. Well done. Very excellent. You given two best examples. So one is water project, drinking water project, approximately 650 crores something Swami spent, as well as super specialty hospital. The wonder of super specialty hospital is US experts వచ్చి US experts or entire world experts వచ్చి చేయాలన్న మినిమం 7.5 years, మినిమం 7.5 years ఇట్ టేక్. బట్ స్వామి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 1 year. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 6 months లోనే కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే 6 months లోనే ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయ్యింది. స్వామి అప్పుడు బడ్జెట్ తగినంత లేదు, అనౌన్స్ చేశారు అంతే, విత్ ఇన్ 1 year లో అయిపోయిద్దని అది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో project initiation, planning, execution, monitoring, controlling, and successfully closing. These 9 important managements. What is that? Scope, time, cost, HR, quality, risk management, communication management, procurement and buying, even selling kuda, integration management, integrity very very important. ikkada edi miss aina gani project within time lo, within budget parameters lo high quality to achieve cheyalem. Kani ikkada high quality within టైం పీరియడ్ విత్ ఇన్ బడ్జెట్ లో చాలా మెగా సక్సెస్, గ్రాండ్ సక్సెస్, వండర్ఫుల్ సక్సెస్, ఎక్సలెంట్, ఎక్స్ట్రాడినరీ, మార్వెలస్, ఫ్యాంటాస్టిక్, ఇన్క్రెడిబుల్ సక్సెస్ అయింది బికాజ్ ఆఫ్ స్వామి బ్లెస్సింగ్స్. అంత చాలా వెల్ ప్లానెడ్ అనమాట, వెల్ ప్లానెడ్. విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొకరు. సాయిరామ్ ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ. 158 సాయి తేజ. Sai Teja. Yeah, start please. Go ahead. All the best. Wish you all the very best. Start. Sairam brother, Sai Teja, unmute yourself. మైక్ అన్మ్యూట్ చేయాలనుకుంటా, చూడండి. అన్మ్యూట్ చేసే ఉంది సార్. తను సాయి తేజ్ అన్మ్యూట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ ఎలా చేసాం తనకి. మీరు మైక్ మీద క్లిక్ చేయాలండి. మైక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మ్యూట్ లో అన్మ్యూట్స్ ఉంటాయి. సాయిరామ్.
My humble pranams to the lotus feet of Bhagwan Baba and salam to all my fellow devotees and respected sir. Today my presentation is about share markets. Share market. Yeah, well done. Go ahead. You also want revenue. Good. There are so many ways to invest in a share. When the stock is up, when stock is up, the the selling is more, purchase the particular stock is up, the bulk deals purchase will be more, and if the stock is down, the selling is will be more. There are so many companies. I had an example. No, nowadays there are so many scams are happening. For example, like Harshad Mehta scam. Every scam are related to the shares. Some of the newly beginners. Some of the beginners don't know where to invest, so they follow like a lamb who lambs lambs and for example scam 1992 about the BR scam and everything. These are the top 50 companies that are listed for investing in share in the stock market. uh, and the main key points are two main exchanges: National Stock Exchange and BSE, Bombay Stock Exchange. These both are situated in Dalal Street, Mumbai. The main indexes are Nifty 50 top 50 companies of a National Stock Exchange and Sensex, the top 30 companies of BSE regulator, the SEBI, which these ensure fair trading and investor protection. The types of market segments: mutual funds, debt bonds, currency and commodity markets, equity shares, etc. Example: Apollo hospitals, ICICI, etc., etc. Derivatives, sometimes you can get 1 lakh intraday profit per 10K investment. That means 10 times the profit, 10 times profit for 10K investment. Debt bonds example, like there are so many debt bonds like currency and commodity market. Futures and Nifty. It means Bank Nifty. Example, that day they invested on Bank Nifty intraday. Okay, next. Yeah. Go ahead. Next, market timings. There is the pre-open market, normal trading market, and post-close market. The pre-open market timing starts from 9 a.m. to 9:15 p.m. Normal trading market starts from 9:15 a.m. to 3:30 p.m. and post-close market starts from 3:30 p.m. to 4 p.m. There are types of investors: retail investors, high net worth individuals, foreign institutional investors, and domestic institutional investors. For example, foreign institutional investors like Amazon, Flipkart, Netflix, etc., etc. High net worth individuals like Microsoft, Google. Retail investors means yeah, it's like a wholesale wholesale investment, and domestic institutional investors like what can I say? How can I say? Domestic means local people. Indian, Just like Indian. let me recollect the example for this thing. Domestic institutional investors like State Bank of India, Union Bank of India, just like that. Just like settlement cycle, the T+1 for equities, and that means T+1 means trade day plus working day for equities, 5 popular investment products: shares, mutual funds, ETFs, bonds, and IPOs.
shares we know about these shares, and mutual funds, for example, SBI mutual funds, ETF, stock market in the indices categories, in the index categories, broad market, sectoral market, and thematic market. Broad market includes Nifty 50, Sensex, Nifty Next 50. Sectoral market, Nifty Bank, Nifty 80, and Nifty Pharma. Thematic market, Nifty ESG, Nifty Infrastructure. Trading methods, delivery trading, that means by holding shares. Intraday trading, buy and sell the shares on a same day. Derivatives, trading and F&O. Observation, stock market down in the year 2008 due to economic problem economy problem. For example, the blast on American Twin Towers. The economy got the crisis of economy due to the blast of Twin Towers in America, and Oklahoma blast, etc. Stock market down due to COVID-19. For example, the Tata Motors shares down to INR 30 rupees within 2 years. Again up and crossed INR 300. And if anyone invests 10 lakhs within 2 years, they can get returns 1 crore. These are the some of the examples for observations we are seeing during 1999 Jan 1st. It is the maximum share value is for Apollo Hospitals is 12.73 rupees. Now it is 7,776 rupees. The maximum share value is of Apollo Hospitals is 7,876 rupees. That means 7,863.27 rupees profit. BSE sends the same for this is for national share exchange, stock exchange, and Bombay stock. According to Bombay Stock Exchange, its share value is 81,857.84 rupees. During the initial times, its share value is 398.37 rupees, and etc. These are the examples, and these are the stocks with over 50,000% returns in India. JSW Steel, Natco Pharma, Kotak Mahindra Bank, Shree Cement. Sensex Index SIPs list. These are the particular SIPs list. Sensex index funds, for example, HDFC index fund, ICI Prudential Sensex index fund, SBI Sensex index fund, Nippon India index fund, Sensex exchange trade funds, SBI ETF Sensex, etc. The top performing Sensex in the index SIP list. These are the top performing as Sensex index SIP list. ICICI Prudential BSE Sensex HDFC index fund, BSE Sensex Tata BSE Sensex index fund, LIC MF BSE Sensex index fund. These are. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, very good. Well done. Very good. Well done. You are using any no, you taken any headphones or not? Voice cancellation instruments you used or not? Your voice cancellation devices? No, sir.
No, directly you spoken in mobile, right? I'm talking through laptop, sir. Yeah. Okay. No, little bit voice break. We found a little bit voice break because you are not used special instruments, headphones or voice cancellation devices, this kind of. Anyhow, well done, excellent, marvelous, fantastic, fantabulous. In the share market, it is big chapter. Initially, we have two type of indexes, the NSE and BSE, National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. It is pure Indian based, but investors can FIIs, high net worth, foreign investors and domestic also. Initially, he given example, Sensex, how much it is 300 points, 200 points like that Sensex. Now it is reached to approximately 85,000, 82,000. Next 5 years, within 5 years, it may touch to 2 lakh also. So invest index based invest on index. The method is systematic through investment plan. We can't directly invest on index. Long time. So the method is systematic investment plans. Index based is there. మనం ఒకే స్టాక్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు. ఒకే స్టాక్ మీద డోంట్ పుట్ ఆల్ బాల్స్ ఇన్ సింగిల్ బాస్కెట్. ఒక We సిస్టమేటిక్ should have a contingency plans for all these systematic things. Yeah, good. Systematic investment plan, it gives good returns, not excellent, marvelous, fantastic returns, incredible. Because example I given HDFC mutual fund, it converts 1 lakh into 158 lakhs. 1 lakh ni 158 lakhs అంటే more than 1.5 crore. అలాంటివి మనం హెచ్డిఎఫ్సిలో 2 చూసాం. హెచ్డిఎఫ్సి నేమ్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చాను. అలా కాకుండా సెన్సెక్స్ బేస్డ్ ఐసిఐసి ప్రుడెన్షియల్, టాటా వాడిది, ఎల్ఐసి వాడిది, ఇవి కూడా ఉన్నాయి. సో డోంట్ డూ ఇంట్రాడే అండ్ డైలీ బేసిస్. ఇట్ ఈజ్ 12 years ఒకసారి మేబీ స్టాక్ మార్కెట్ ఫాల్ డౌన్ ఉండొచ్చు. ఆ టైంలో 1000 రూపీస్ షేర్ 100కి, 100 రూపీస్ షేర్ 10కి, ఈ విధంగా వస్తాయి. అందులో ది బెస్ట్ వన్ అనాలిసిస్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఐ గివెన్ 2 lists. టాప్ నిఫ్టీ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ 50 అంటే 51 to 100 కంపెనీస్ కూడా ఇచ్చాను. అలాగే పెన్నీ స్టాక్స్ ఉంటాయి. పెన్నీ స్టాక్స్ అంటే లెస్ దెన్ 1 రూపీ ఉంటాయి. అంటే 20 పైసా, 10 పైసా, 30 పైసలు, 30 పైసా, 50 పైసా, 60 పైసా ఉంటాయి. అవి కూడా సమ్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంటాయి. ఇదంతా ఒక లాజిక్. ఎనీహో షేర్ మార్కెట్ స్టాక్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. వెల్ డన్, కంగ్రాచులేషన్స్. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ రెడీ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్? సాయిరామ్. సాయి తేజ 54 అలేఖ్య, కంగ్రాచులేషన్స్. M158 సాయి తేజ, కంగ్రాచులేషన్స్. M182 సాయిరామ్, కంగ్రాచులేషన్స్, వెల్ డన్. ఇంకేమైనా 1 or 2 members ప్లీజ్ రెడీ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్ టైప్. 187 తేజస్విని, యా, వెల్ డన్, వెల్కమ్, ప్లీజ్ గో అహెడ్, స్టార్ట్. ఆల్ ది బెస్ట్. Sairam, sir. Sairam, go ahead, all the best. Thank you, sir. Is it visible, sir? Good evening, everyone. I'm talking about loans division, and now coming to the loans division. If we talk about loans division,
loans are mainly meaning of loans are like loans are the sum of amount which is given by the banks to the lenders, like lenders. In that loans the banks get profited by giving the by getting interest from the principal amount given by them, and they will make an agreement like saying that you are agreed to pay some amount of money by agree to pay the interest on giving them back while giving the amount to the lenders. And in loans there are two types of loans. There are secured loans and unsecured loans. In secured loans in secured uh, secured loans are the loans which are that are provided against the securities. Like if we pledge something, then only we will get the loan. And if we don't, if we pledge something valuable against the amount we required, then only we will get the loans in secured loans. And there are types of secured loans like home loans, gold loans, and vehicle loans, and loans against the property. Home loans are if you get the if we pledge some loan home documents, and we will get the home loans. And gold, if we mortgage the golds which we have in our hands, and then we'll get the gold loans. And same like vehicle loans and loans against the and loan against the property. If we have property and if we give to if we pledge to them, then we will get the loan against the property. And unsecured loans are given to the person who has high salaried income and capacity of the borrower, which if bank really if the bank will see the background verification of the person, and then they provide the loans. And in that case there are types of secured loans. There are personal loans, education loans, and credit card. For giving credit cards also there are some criterias. Then only they will give the credit cards, and they will give the credit cards. And for giving the unsecured loans, they will see these types of uh, the format is like that. They will check whether the format steps. is 9 steps. 9 steps. 9 steps. First one is like application. The person who needs the amount, first they should fill the application, whether it may be in online or in offline. And then he will verify the documents, like the person's ID, the person's PAN card, Aadhaar card, like where he is living, and everything, background verification documents and everything he will consider. And there comes the verification. He checks the banks will checks whether the person is regularly paying his loan. If he has taken something loans, if he is paying anything, paying another loans, or if he is like a good person. Or like good person means uh, when in the society, whether he's like doing something good, high profiles employee, or like doing some genuinity of the customer. Genuinity of the customer. And the banks decide to proceed to the next step. And loan amount eligibility. And if the person's loan amount is like 1 crore, the bank will surely check his background, if he eligible to pay that 1 crore. If he takes it, if he does not have that eligibility, then the bank will reject his application. And if his eligibility, like he's doing like his own startup business, and he's doing something which is more profitable, then only the bank will provide him. And he should pledge some he should pledge some amount, like pledge some he should pledge his more property or something, because it is a larger amount. Then only bank will qualify him to get the loan. And next step is like
check it, sanction it. If the customer qualifies loan is sanctioned in terms of like whether he is getting whether the EMIs, interest rates, and the bank will provide them all of the provides the detail of the like provide the details, like whether he should, how much amount he should pay, in how many terms, in how much tenure he should pay, and what is the EMI rates required to them. And next comes the agreement signing. After all these steps, after all these 5 steps, and banks will approve them, and he goes to the next steps is like signing the agreements. And next comes the distribution of authorization. The bank should get approval from others. If all the members approve the document, approves, then the loan amount will be distributed in Sairam, which 1 minute. Please share the screen again, because not visible in the chat box. 2-3 members also typed screen sharing. Oh, sorry, sir. Once again, Sorry, please. Is it visible, sir? Yes, go ahead. Yeah. And next comes EMI repayment. Like he should pay monthly which certain amount of amount which is provided by the bank, and he should provide repayment. The amount which he has taken, he should pay in monthly, or which he has accepted against the banks. He should pay it regularly. And if he completes all the payment amounts in a certain amount of time, and the bank will provide them acknowledge letter for completing his loans, and the loan will be settled. Thank you. Very good, well done, good. అయితే ఈ లోన్స్ లో వీ హ్యావ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 20 టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం. హౌసింగ్ లోను, గోల్డ్ లోను, పర్సనల్ లోను, లోన్ ఎగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ, లోన్ ఎగ్నెస్ట్ సెక్యూరిటీ, అంటే స్టాక్ మార్కెట్స్ మీద కూడా ఇస్తారు లోన్స్ అనమాట. లోన్ ఎగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ, హౌసెస్, బిల్డింగ్స్ ప్రాపర్టీ, వాటి మీద కూడా ఇస్తారు. ఇలాగా ఎస్బీబీ అని, ఎంఈజీ అని, అంటే బిజినెస్ లోన్స్, కార్పొరేట్ లోన్స్, ఇలాగ మనం అప్రాక్సిమేట్లీ 19 చెప్పుకున్నాం. అందులో ల్యాప్ ఉందో లేదో చూడండి. లోన్ ఎగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ కూడా దాంతో అప్రాక్సిమేట్లీ 20 టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ అవుతాయండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్రేజీ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద బ్యాంకింగ్. ఆల్రెడీ గివెన్ లిస్ట్ ఫారెక్స్ డిస్బర్స్. నెంబర్ 1 ఈజ్ ఫారెక్స్, నెంబర్ 2 ఈజ్ క్రెడిట్ డిపార్ట్మెంట్. క్రెడిట్, దాన్ని లోన్స్ డిపార్ట్మెంట్ని క్రెడిట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటారు. ఏ లోన్కైనా ఇదే ప్రాసెస్. అందులో కొన్నిటికి ప్రీ క్లోజర్ ఛార్జెస్ అని ఉంటాయి. 2% అంత ప్రీ క్లోజర్ ఛార్జెస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్, కొంతమంది ప్రీ క్లోజర్ ఛార్జెస్ వేస్తారు, కొంతమంది వేయరు. ఎందుకంటే బ్యాంక్కి 20 ఇయర్స్ లోన్ని నేను 10 ఇయర్స్లోనే క్లియర్ చేసామనుకోండి, వాళ్ళకి కొంత ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ పోతుంది, కాబట్టి ప్రీ క్లోజర్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ 2 పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హౌసింగ్ లోన్ 20 ఇయర్స్ తీసుకున్నారు. మీరు త్వరగా క్లోజ్ చేసేద్దామని మించి పే చేస్తున్నారు. మీ దగ్గర ఒక 10 lakhs, మీ దగ్గర 5 lakhs రెడీగా ఉంది. అంటే ఎవ్రీ మంత్ పే చేస్తా టైంకి ఇంకో 5 lakhs రెడీగా ఉంది. మీరేం ఆలోచిస్తారంటే, ఐ నీడ్ టు క్లోజ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అని మనం ట్రై చేస్తాం. ఆ 5 lakhs చెక్ ఇచ్చేస్తే బ్యాంక్ బై డిఫాల్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అనేది కట్ చేసుకుంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అనేది డెబిట్ చేస్తుంది. ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. మనం అప్పుడు లెటర్ రిటర్న్ ఫామ్లో రాసి ఇవ్వాల, దీస్ 5 lakhs ప్లీజ్ డెబిట్ ఫ్రమ్ మై ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అంటే అసలులో కట్ చేయండి అని మనం లెటర్ రాసిస్తేనే అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్లో కట్ చేస్తారు. అప్పుడు మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇది వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఇది లోన్స్కి సంబంధించింది. 20 టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ లిస్ట్ అన్నీ చెప్పుకున్నాం. సో గుడ్ ప్రెజెంటేషన్, వెల్ డన్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎనీవన్ ప్లీజ్. టుడే అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్స్. 1 ఈజ్
loans division credit department, number 2 forex, number 3 project management professional based, very important, అది కూడా. అలాగే నెంబర్ 4 స్టాక్ మార్కెట్ కూడా. ఇంకా ఎనీవన్ మంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే యువర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ యూ సెలెక్టెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. ఇంకా అలాగే మనం దీని మీద ఇవ్వచ్చు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇచ్చారు మీకు లిస్టు 60. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అవి ఒక 50 ఎన్నో 60 లిస్ట్ ఇచ్చాను. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా డిపార్ట్మెంట్స్తో పాటు ఇవి కూడా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ రెడీ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్? షల్ ఐ కంటిన్యూ? So today only 4 members given presentation. Congratulations to Sairam, Sai Aleksha, Sai Teja, Tejaswini, well done. Congratulations to these 4 members. Next anyone please? No? Shall I continue, right? So tomorrow anyone ready for presentation? Okay sir, 5 departments, 6 departments, tuck 5 minutes లో చక్కగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. 5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ టుమారో ప్రెజెంటేషన్ ప్లీజ్. ప్రవళిక F12 టుమారో రెడీ. F12 ప్రవళిక. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ రెడీ? యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ ఎనీవన్? నాకు 18 మెంబర్స్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. మొన్నటికి 12 అయ్యింది, ఇప్పటికి 5కి వచ్చారు. M22 టాపిక్ ఈజ్ యువర్స్. M22 ఇంకా M22 యువర్ నేమ్ ప్లీజ్ టైప్. ఓకే నెక్స్ట్ ఎనీవన్? నెక్స్ట్ ఎనీ 2 మెంబర్స్ టుమారో? కలికుమార్. లీడర్షిప్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, లేకపోతే 5 డిపార్ట్మెంట్స్ ఒక్కొక్కటి 2-3 మినిట్స్లో 10 డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. 2 minutes చెప్పిన. సాయిరామ్ ఓన్లీ 2 టుమారో. ప్రవళిక అండ్ కలికుమార్ ఓన్లీ 2. ఎనీ అదర్ 2 members టుమారో? ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ టైం బికాజ్ I need to cover so much syllabus, that's why. ఓకే నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వకపోయినా రేపటికి ఎవరైనా ఇంకో 2-3 రెడీ అవ్వండి. ఈ 2తో కాకుండా ఇంకో 2-3 రెడీ అవ్వండి, పర్వాలేదు. యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ యువర్ స్కిల్స్, హిడెన్ స్కిల్స్. ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ యువర్ హిడెన్ స్కిల్స్ ఓన్లీ. F70 మీరు ఇస్తున్నారా? F70 ఇస్తున్నారా రేపు? అంజని ప్రణీత గారు. ఎస్ టుమారో అని టైప్ చేయండి. మీరు ఇస్తున్నారా లేదో నాకు తెలియట్లా. ఐ విల్ ట్రై టు మేక్ టుమారో F70. ఓకే ట్రై చేయండి ఏదో ఒకటి. జస్ట్ 5 minutes ఇవ్వండి, 15 minutes ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ 5 minutes ఇవ్వండి ప్రెజెంటేషన్. నెక్స్ట్ ఎనీవన్? F70 ఇంకొకరు 18 members నాకు లిస్ట్ ఇస్తే ప్రిపేర్ అవ్వక్కర్లేదండి. నేను అన్నిటికీ డాక్యుమెంట్, సూపర్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను. లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎగ్జాంపుల్ 60 ఇచ్చా. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఒక 60 ఇచ్చా లిస్టు. సేమ్ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. లేదా డిపార్ట్మెంట్స్ 10 ఒక రోజు చెప్పా, 8 ఒక రోజు చెప్పా. బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ చాలా చెప్పుకున్నాం. సరే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైం ప్లీజ్. టక్ మన హాఫ్ అన్ అవర్లో మనం కొన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. M14 F12 F70 M22 M14 these 4 members freezing tomorrow please. ఇంకా 2-3 రెడీ అయినా పర్వాలేదు టుమారోకి. బాదం కృష్ణ కిషోర్. It is for you kada, it is for you. Why hesitating? Okay, please wait Saira. Now I am going ahead.
సాయిరామ్ ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ మీకు కనిపిస్తుందా? విజిబుల్ రైట్? This syllabus advices given by Swami. This syllabus advises everything given by Swami. You understand, first of all. ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి. స్వామి అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. అప్రూవల్ గివెన్ బై స్వామి. స్వామి అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ చెప్పాలి, ఏ సిలబస్ చెప్పాలి, ఏది మీకు యూజ్ అవుతుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సాయిరామ్. యా, కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్. కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్, రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్, అలాగే రిటైల్ బ్యాంకింగ్. ఈ 3 ఫాస్ట్గా అయిపోతాయండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. క్వశ్చన్లో ఆన్సర్, ఆన్సర్లో క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫుల్ కమ్యూనికేషన్స్. ఫోకస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో. ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇన్సైడ్ అంటే ఎంప్లాయీస్కి, అవుట్ సైడ్ అంటే కస్టమర్స్కి. ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్. హ్యాండిల్స్ కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఈమెయిల్స్ ద్వారా, మెసేజెస్ ద్వారా, నోటీసెస్, నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా. మీకు మెయిల్ రావచ్చు, ఏదో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగాయి ఎగ్జాంపుల్, అది. సో మీరు ఏమైనా ఈఎంఐ పే చేయాలంటే పే చేయండి, ఇలాంటివి ఏమైనా ఎనీథింగ్. ఈమెయిల్స్, త్రూ ఈమెయిల్స్. మెసేజ్ నోటిఫికేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ యువర్ అమౌంట్ 9 lakhs క్రెడిటెడ్ ఎగ్జాంపుల్. లేదా వీఆర్ గివింగ్ బిగ్ డిస్కౌంట్స్ ఫర్ లోన్స్. వీఆర్ ఆఫరింగ్ బిగ్ డిస్కౌంట్స్ ఫర్ లోన్స్. ఇలాంటి మెసేజెస్. నోటీసెస్, నోటిఫికేషన్స్, ఈ విధంగా. అలాగే పబ్లిక్ రిలేషన్స్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్, మీడియా, బ్రాండింగ్, క్యాంపెయిన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ప్రతి కంపెనీకి, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉంటారు. అది ఎగ్జాంపుల్ త్రూ మీడియా. మార్కెటింగ్ టీమ్ ప్లస్ కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి అడ్వర్టైజ్మెంట్ త్రూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ఎస్. మేనేజెస్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ఎంప్లాయీస్. ఎంప్లాయీస్ అనేది ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. సర్క్యులర్స్ ఏంటి, పాలసీస్ ఏంటి, ప్రొసీజర్స్ ఏంటి, వాట్ ఎక్స్టాంట్ గైడ్ లైన్స్, సర్క్యులర్స్, పాలసీస్, ప్రొసీజర్స్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఎక్స్టాంట్ గైడ్ లైన్స్, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ, ఎక్స్టెంట్ గైడ్ లైన్స్. ఇవన్నీ ఎంప్లాయీస్తో షేర్ అవుతుంది, ఎంప్లాయీస్కి షేర్ చేస్తారు. అది ఇంటర్నల్ అంటే విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్. బిల్డ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ త్రూ క్యాంపెయిన్ ఆర్ మార్కెటింగ్. బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెంచాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ కంటిన్యూస్గా ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా బ్రాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. షేర్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. 10 రూపీస్ షేర్ 1000కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 10 రూపీస్ షేర్ 1000కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ అనౌన్స్ చేస్తే గన, నువ్వు మంచి బోనస్లు ఇస్తే గన డెఫినెట్లీ. హ్యాండిల్స్ కస్టమర్ కంప్లైంట్స్, ఫీడ్బ్యాక్. కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ని, ఫీడ్బ్యాక్స్ని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. గోల్ ఏంటంటే బిల్డ్ ట్రస్ట్. నమ్మకం అనేది ఇంపార్టెంట్. బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. బ్రాండ్ ఇమేజ్ అనేది గుడ్ విల్ ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్. స్మూత్ కమ్యూనికేషన్, ఈ విధంగా. ఆ గుడ్ విల్ అనేది ఎంత అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఇయర్ 2006, 25 years వెనక్కి వెళ్తే యూటీఐ బ్యాంక్ అనేది యాక్సిస్ బ్యాంక్గా కన్వర్ట్ చేశారు. యాక్సిస్ బ్యాంక్గా జస్ట్ నేమ్ చేంజ్ చేశారంతే. ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఏదో జరుగుతుంది, సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్. అక్కడ ఎండి సిఇఓ ఎవరు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నాయక్. ఆ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నాయక్ మీద ఉన్న గుడ్ విల్ వల్ల షేర్ చాలా 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 ఇంటూ 10 అయిపోయింది. అప్పుడున్న రేటుకి ఇంటూ 10 అయిపోయింది. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, అక్కడ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, యూటీఐ బ్యాంక్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని, యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉండేది ఇదివరకు. బ్యాంకుకి వచ్చిన కొన్ని వేల ప్రాఫిట్, వేల కోట్లు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, నాయక్ మన ఎంప్లాయీస్ మనం బాగా చూసుకుందాం, ఇంత కష్టపడి వై వీఆర్ గివింగ్ 100 crores ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, వాళ్ళదే మనదే అనేసి ఏం చేశారంటే, అగ్రిమెంట్స్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నీ కొంత మాడిఫై చేసి, మీరు చూసుకోండి, మా బ్యాంకే మేము మార్చుకుంటున్నాం, పేరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని మార్చుకుంటున్నాం అనేసి
యూటీఐ బ్యాంక్ని యాక్సిస్ బ్యాంక్గా మార్చడం వల్ల అక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చారు, బోనస్లు కానీ ఏమైనా. యూటీఐ బ్యాంక్కి ఇవ్వాల్సిన కమిషన్, యూటీఐ బ్యాంక్ నాట్ యూటీఐ బ్యాంక్ సారీ యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఇవ్వాల్సిన కమిషను యూటీఐ బ్యాంక్ని యాక్సిస్ బ్యాంక్గా మార్చడం వల్ల, యూటీఐ బ్యాంక్ని యాక్సిస్ బ్యాంక్గా రీనేమ్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రాఫిట్ ఎంప్లాయీస్కి వచ్చేది, ఆ ప్రాఫిట్ బ్యాంక్కి ఉండేది, యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీకి ఇవ్వడం మానేశారు. 2 అడ్వాంటేజెస్. ఒకటి షేర్ వాల్యూ పెరిగింది, ఇది కూడా ఇమేజ్. ఆ టైంలో ఎండి సిఇఓ నాయక్ గారికి మంచి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉండేవి కాబట్టి, ఐఏఎస్ పర్సన్ కాబట్టి ఆయన్ని చూసి షేర్ వాల్యూ 10 times పెరిగింది, 10 times. ఐ థింక్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్. కమ్యూనికేషన్, సెండ్ నోటిఫికేషన్స్, ఈమెయిల్స్, ఇంక్రీజ్ బ్రాండ్, ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ అండి. ఏముంది, కమ్యూనికేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో ఇన్సైడ్ అవుట్సైడ్ ఆర్గనైజేషన్, హ్యాండిల్ కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్స్ త్రూ ఈమెయిల్స్, మెసేజెస్, నోటీసెస్, నోటిఫికేషన్స్, take care of public relations, media, branding campaigns, managing internal communication with circulars, policies, procedures, notifications, extant guidelines అవన్నీ internal employees కి. build brand image ని పెంచాలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పా. హ్యాండిల్స్ కస్టమర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్కి ఒక 10 crore ఇస్తారండి. బ్రాండ్ అంబాసిడర్కి 10 crore 20 crore ఇవ్వక్కర్లా. మనం క్వాలిటీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ చూపిస్తే కన్నా ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్కి తెలిసిపోయింది అంతా. అది ఓకే. ఎనీహో, హ్యాండిల్స్ కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. గోల్ ఏంటి? ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ గోల్ బిల్డ్ ట్రస్ట్, నమ్మకం కలిగించాలి. బ్రాండ్ ఇమేజ్ని ఇంకా పెంచాలి. ఎందుకంటే గుడ్ విల్, బ్రాండ్ అనేది గుడ్ విల్ అనేది ఫిక్స్డ్ అసెట్. సో ఇంటూ 10 times అవ్వచ్చు షేర్ అనేది. అలా స్మూత్ కమ్యూనికేషన్. ఈ విధంగా కమ్యూనికేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అది అయిపోయింది. రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే గన ఐడెంటిఫై అండ్ కంట్రోల్ రిస్క్. అంటే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో లోన్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుందాం, రిస్క్స్ చాలా ఉంటాయి, రిస్క్లు. అలాగే ఫారెక్స్ రిస్క్ ఉంటుంది, కరెన్సీ చెస్ట్ హై రిస్క్ ఏరియా, షేర్ మార్కెట్ హై రిస్క్, ఆపరేషన్స్లో చాలా ఉంటాయి రిస్క్, టెక్నికల్ గ్లిచెస్, ప్రొసీజర్స్లో ఇంకా డ్రాబ్యాక్స్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఆ క్రెడిట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న రిస్క్లే కానీ, మార్కెట్ రిస్క్లే కానీ, షేర్ మార్కెట్ రిస్క్లే కానీ, ఫారెక్స్లో ఉన్న రిస్క్లే కానీ, డైలీ ఆపరేషన్స్లో ఉన్న రిస్క్లే కానీ, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్, కరెన్సీ చెస్ట్ యొక్క రిస్క్లే కానీ, బ్యాంకులో ఉన్న ఈ 70 బ్రాంచుల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ వచ్చినా కానీ హ్యాండిల్ చేసేదే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఏ రిస్క్నైనా హ్యాండిల్ చేయాలి. అంటే రిస్క్ని హ్యాండిల్ చేయడం అంటే రిస్క్ని పోస్ట్ పోన్ చేయడం కానీ, రిస్క్ని తగ్గించడం కానీ, హై రిస్క్ని లో రిస్క్గా కన్వర్ట్ చేయాలి, లో రిస్క్ని జీరో చేయాలి. దీనికి రిస్క్ మిటిగేషన్ అనేది వన్ టైప్ రిస్క్ మిటిగేషన్. ఇప్పుడు హై రిస్క్ ఉంది, దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మేబీ రిస్క్ తగ్గొచ్చు. ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ కూడా ఉంటాయి. ఏదో ఒక స్ట్రాటజీ అప్లై చేసి రిస్క్ని తగ్గించాలి. బ్రెయిన్ స్టోమింగ్ అంటే ఒకరికే మంచి సొల్యూషన్ లేకపోవచ్చు. ఒక 10 members ఒక గ్రూప్, ఒక 20 members ఒక గ్రూప్, ఒక 50 మంది ఒక గ్రూప్, ఒక 100 మంది ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి మంచి ఐడియాస్, మంచి సొల్యూషన్స్ జనరేట్ చేసి అందులో బెస్ట్ పికప్ చేసి రిస్క్ని జీరో చేయాలి. హై రిస్క్ని లోగా మార్చాలి, లో రిస్క్ని జీరోగా చేయాలి. అప్లై సెవరల్ స్ట్రాటజీస్, రిస్క్ మిటిగేషన్స్ ఇవన్నీ అప్లై చేయాలి. చూద్దాం. ఐడెంటిఫై అండ్ కంట్రోల్ రిస్క్. గోల్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ లాసెస్, థ్రెట్స్. మానిటర్ క్రెడిట్ రిస్క్ అంటే లోన్ డిఫాల్ట్స్, లోను ఎగవేతదారులు అంటారు, లోన్ డిఫాల్టర్స్ అంటే నాట్ పెయిడ్ లోన్స్. మానిటర్స్ మార్కెట్ రిస్క్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ఫారెక్స్, స్టాక్ మార్కెట్, ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్, ఫారెక్స్ ఇలాంటివన్నీ మార్కెట్ కిందే వస్తాయి, కమోడిటీస్ ఇవన్నీ. మానిటర్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ అంటే ఫ్రాడ్, సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్స్, ప్రాసెస్లో గ్యాప్స్, ఆ ప్రాసెస్లో డ్రాబ్యాక్స్, ప్రాసెస్లో గ్యాప్స్ ఉండకూడదు. ఇవన్నీ చెప్తే చాలా చెప్పొచ్చు, ప్రాసెస్ గ్యాప్స్ అవన్నీ ఇప్పుడు వద్దులేండి. రెగ్యులేటరీ ఆర్ కాంప్లయన్స్ రిస్క్. ఫాలో ఎక్స్టాంట్ గైడ్లైన్స్ అంటే ఎక్స్టెంట్ గైడ్లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అంటే ఆర్బీఐ చెప్పిన ప్రకారం వినాలి, బ్యాంక్స్, సెబీ చెప్పిన ప్రకారం వినాలి, సెక్యూరిటీస్, ఐఆర్డిఏ చెప్పిన ప్రకారం వినాలి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ఐఆర్డిఏ. అలాగే పెన్షన్స్, పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఏదో ఉంది, పెన్షన్స్ అది. సో ఆ బాడీస్, లీడర్స్, హెడ్స్
ఆర్బీఐ, సెబీ, ఐఆర్డిఏ, పిఎఫ్ఆర్డిఏ వీళ్ళు చెప్పినవి వినాలి. అది అంటే చెప్పినవి వినడం అంటే ఫాలో ఎక్స్టాంట్ గైడ్లైన్స్, అది ఇంపార్టెంట్ అంతే. గోల్ ప్రొటెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ బ్యాంకే అవ్వచ్చు, ఆర్గనైజేషన్ అవ్వచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ అవ్వచ్చు, ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ప్రొటెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ లాసెస్, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ థ్రెట్స్, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ రిస్క్, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ లాసెస్, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ థ్రెట్స్, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఎగెనెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఆపరేషనల్ కాంప్లయన్స్ రిస్క్. అర్థమైందా? దీన్ని వన్ లైన్లో చెప్పడం ఏంటంటే ఐడెంటిఫై ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ రిస్క్ అండ్ జీరో చెయ్యాలి ఆ రిస్క్ని. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ అండర్స్టాండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. ఏ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎక్కడ ఏది ఉన్నా దాన్ని జీరో చేయడమే రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, అంతే. నెక్స్ట్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్. 2 days చెప్పుకున్నాం. బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని 2 days చెప్పుకున్నాం. No one given presentation on the branch banking because it is essential. Knowledge is essential, but no one interested because they don't want branch banking as FDలు, RDలు, CASA, TDలు, CASA, budgets, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్, ఎస్ఐపిలు, ఎన్ఎఫ్ఓలు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సెల్లింగ్ ఇవన్నీ కొంతమందికి నచ్చదు. ఓకే, ఎనీహో బట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ఇన్ వన్ అనమాట. బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఇంచుమించు ఆల్ ఇన్ వన్. బ్రాంచ్లో 2-3 years వర్క్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ. ఈ విధంగా ఫోకస్ డైరెక్ట్ సర్వీసెస్ టు ఇండివిజువల్ కస్టమర్స్. మనకు వచ్చిన కస్టమర్లకి మనం మొబైల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయడము, నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, మంచి ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, ఈ విధంగా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ గివ్ బెస్ట్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి లైఫ్ ఇచ్చినట్టే. ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh 158 lakhsగా మార్చింది, అలాంటిది నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి వాళ్ళకి. అది నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్స్ సేవింగ్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్, ఎఫ్డీస్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, రికరింగ్ డిపాజిట్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్, ఎన్ఎఫ్ఓలు, ఇవన్నీ వాళ్ళకి. అటల్ పెన్షన్ యోజన రిఫర్ చేయి. అటల్ పెన్షన్ యోజన మంచిదే. నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాను. పే చేసేది మొత్తం 1 lakh అయితే వాళ్ళకి వచ్చే రిటర్న్స్, ప్రాఫిట్ అన్నీ కలిపి ఓన్లీ ప్రాఫిట్ 16 lakhs 75 years వరకు ఉంటే, అదే 85 years వరకు ఉంటే ఇంకో 2 lakhs ఎంతో పెరుగుతుంది. సో ప్రాఫిట్స్ కూడా నేను చెప్పాను. అలాగే సుకన్య సమృద్ధి, చిల్డ్రన్ గర్ల్ ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఎస్ఐపి మంచిది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి వాళ్ళకి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మంచిదే. యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా మంచిదే. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నిటికన్నా మంచిది. అతి తక్కువ అమౌంట్కి, అతి తక్కువ ప్రీమియంకి 1 crore టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. ఇవన్నీ మంచిదే. మనం ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, యువర్ ప్రెజెంటేషన్. ఆఫర్స్ పర్సనల్ లోను, హోమ్ లోను, కార్ లోను, క్రెడిట్ కార్డు, మంచి లోన్ ఇవ్వాలి ఒక 2 crore, మంచిదే. ఇది కూడా ప్రొవైడ్స్ డిజిటల్ సర్వీసెస్ లైక్ ఏటీఎం, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, క్రాస్ సెల్లింగ్, ఇన్సూరెన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్, ఇవన్నీ. అసలు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అటల్ పెన్షన్ యోజన, అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం చేయొచ్చు వాళ్ళకి. మెయిన్ గోల్ సర్వ్ ఇండివిజువల్ అండ్ స్మాల్ బిజినెస్కి కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్స్. ఈ విధంగా బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే రిటైల్ బ్యాంకింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ బ్యాంకింగ్. వాళ్ళకి ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనం ఏమేం చేస్తామో అవన్నీ, వాళ్ళకి సేవింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం, కరెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తాం, లోన్స్ ఇస్తాం. పర్సనల్ లోన్ అవ్వచ్చు, లోన్ ఎగ్నెస్ట్ ప్రాపర్టీ అవ్వచ్చు, హోమ్ లోన్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ లోన్ అవ్వచ్చు, ఎంఈజీ అవ్వచ్చు, ఎస్బీబీ లోన్ అవ్వచ్చు, ఏదో ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అవ్వచ్చు, కార్ లోన్స్ అవ్వచ్చు, క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఇస్తాం. అలాగే మంచి క్రాస్ సెల్లింగ్ అంటే మంచి ది బెస్ట్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ సజెస్ట్ చేయొచ్చు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సజెస్ట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళ కార్కో హౌస్కో ఇన్సూరెన్స్, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వచ్చు. మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అంటే బెస్ట్ ఇండెక్స్ రిలేటెడ్ సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేయి. అవన్నీ మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటే కన్నా, సబ్జెక్ట్ ఉంటే కన్నా లోన్ ఇవి మంచిది. 1 crore 2 crore లోని మనకి నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే కస్టమర్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వింటాడు కంపల్సరీగా. సమ్మరీ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ ఏమో కస్టమర్ సర్వీస్ అండ్ లోన్స్, కమ్యూనికేషన్ ఏమో కస్టమర్ అండ్ మీడియా రిలేషన్స్, రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఆర్గనైజేషన్ ప్రొటెక్ట్లో పెడుతుంది. ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ లాసెస్, సేఫ్ గార్డ్ అగెన్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఆపరేషనల్ కాంప్లయన్స్ రిస్క్. ఈ విధంగా 3 departmentsతో 25 departments crossed, 26 departments completed. Sairam, everyone understand? I think
సాయిరామ్, హలో. కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్, రిస్క్ డిపార్ట్మెంట్, రిటైల్ బ్యాంకింగ్ డిపార్ట్మెంట్ 25 అనుకున్నాం, 26 డిపార్ట్మెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాం. డోంట్ మిస్ ఆన్ టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, నెక్స్ట్ 3 days డోంట్ మిస్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ ఉంది, అలాగే మీకు ప్రామిస్ చేసాం ఇది ఇంటర్వ్యూ టిప్స్, సివి మోడిఫికేషన్ టిప్స్, అలాగే స్టార్టప్ టిప్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇంకొక 15 minutes ఉంది కాబట్టి మంచి టాపిక్ కవర్ చేద్దాం. ప్లీజ్ వెయిట్. Sairam. Yeah, maybe some people interested on stock market, some people interested on forex, some people interested on startups, some people interested on interview tips and resume tips. Some people interested on artificial intelligence, or some people interested on, some leaders interested on information technology. ఈ రోజు నుంచి ప్రతిరోజు ది బెస్ట్ వాల్యుబుల్ కవర్ చేస్తున్నాం. డిస్ప్లే అవుతుందా డాక్యుమెంట్ డిస్ప్లే? రైట్, ఎనీవన్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్, అర్జెంట్ థమ్స్ అప్ ప్లీజ్. యా, సాయిరామ్, డోంట్ గెట్ లాఫ్. అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో, స్టార్టప్లో అన్నీ ఉంటాయి. కొంచెం అంటే ఇది సిన్సియర్గానే తీసుకోండి, ఎవరికి ఏది యూజ్ అవుద్దో చెప్పలేం. మళ్ళీ అదేంటి ఇదేంటి సార్ ఇలాంటివి చెప్పారని అనొద్దు. బట్ ఎవ్రీథింగ్ వాల్యుబుల్. అందులో ఒక 108 లిస్ట్ ఇచ్చాను అనుకోండి స్టార్టప్, అందులో మీకు నచ్చిన 2 ఉంటాయి. ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అంతే. జస్ట్ సిన్సియర్గా వినండి అంతే. ఇంకా మీకు వచ్చిన టిప్స్ ఏమైనా ఉంటే యాడ్ చేయండి, నేను ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్లో యాడ్ చేయండి ప్లీజ్. యా, SWOT మ్యాట్రిక్స్ బిఫోర్ స్టార్టప్. SWOT అంటే స్ట్రెంగ్స్, S ఫర్ స్ట్రెంగ్స్, W ఫర్ వీక్నెస్, O ఫర్ ఆపర్చునిటీస్, T ఫర్ థ్రెట్స్. స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, థ్రెట్స్. SWOT అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నీ వీక్నెస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, నీ థ్రెట్స్ ఏంటి. అలాగే నువ్వేమైనా బిజినెస్ పెట్టాలా, స్ట్రెంగ్స్ ఏమున్నాయి, స్టార్టప్ పెట్టాలా, స్ట్రెంగ్స్ ఏమున్నాయి, బిజినెస్ పెట్టాలి, స్టార్టప్ పెట్టాలి, వీక్నెస్ ఏమున్నాయి, బిజినెస్ పెట్టాలి, ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి, థ్రెట్స్ ఏమున్నాయి, వీటి గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలా. ఈ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసి అప్పుడు మనం స్టార్టప్కి వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? SWOT వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తున్నా, స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ అనేది ఇంటర్నల్లే. స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ అనేది ఇంటర్నల్. స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్. పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ ఉంది, స్కిల్డ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, గుడ్ టెక్నాలజీ. ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్, స్కిల్డ్ స్టాఫ్, గుడ్ టెక్నాలజీ మీరు బిజినెస్ పెట్టాలంటే. వీక్నెస్ అంటే ఇంటర్నల్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? బడ్జెట్ తక్కువ ఉంది, లిమిటెడ్ బడ్జెట్, పూర్ మార్కెటింగ్, ఇంకా మార్కెటింగ్ పెంచాలి, అవుట్డేటెడ్ సిస్టమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, బడ్జెట్ సరైనది లేదు, పూర్ మార్కెటింగ్, అవుట్డేటెడ్. బడ్జెట్ తక్కువ ఉంటే స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి, అవుట్డేటెడ్ సిస్టమ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. యూ అప్లై యువర్ థాట్, యువర్ ఇన్నోవేషన్, యువర్ స్ట్రాటజీ, యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నీ అప్లై చేయండి. ఇంతవరకు చెప్పినవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ఇంత నాలెడ్జ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఇది ఎక్స్టర్నల్. ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్ అనేది ఎక్స్టర్నల్. ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్టర్నల్, థ్రెట్స్ కూడా ఎక్స్టర్నలే. ఆపర్చునిటీస్ ఎక్స్టర్నల్ ఏమేమి ఉన్నాయి? మార్కెట్ గ్రోత్ పాజిటివ్, మార్కెట్ గ్రోత్ బాగా ఉంటుంది, న్యూ టెక్నాలజీ బాగానే ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ న్యూ మంచి టెక్నాలజీస్. ఫ్యూ కాంపిటేటర్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నారు, మంచిదే. తక్కువ కాంపిటేటర్స్ ఉంటే మరీ మంచిది. మార్కెట్ గ్రోత్ ఉంది అంటే ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది, టెక్నాలజీ సూపర్,
టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, కాంపిటేటర్స్ లెస్ ఉంది, అది ఆపర్చునిటీస్. థ్రెట్స్ ఏమున్నాయి? ఎక్స్టర్నల్ నెగిటివ్ న్యూ కాంపిటేటర్స్, కొత్త కాంపిటేటర్స్ వస్తున్నారు. కాల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ ఇది వరకు ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి. ఇది వరకు ఇది లైఫ్ బాయ్ సోప్ ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి. అలాగే కాంపిటేటర్స్ వస్తూనే ఉంటారు. థ్రెట్స్, ఒక స్కూలు పెట్టాం, చాలా కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. కాలేజ్ పెట్టాం, కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. ప్రతిదానికి కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే 140 crore ఉన్నప్పుడు కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటుంది. కొన్ని ఏరియాస్లో నర్సరావుపేట బ్యాంక్ స్ట్రీట్ అంటారు, ఆ స్ట్రీట్ మొత్తం 20 బ్యాంకులు వరుసగా ఉంటాయి, బ్యాంక్ స్ట్రీట్ అంటారు అక్కడ. అలాగే కొన్ని లొకేషన్స్లో వరుసగా సినిమా థియేటర్స్ ఉంటాయి, 50 ఎన్నో. అది అలా థ్రెట్స్. ఎక్స్టర్నల్ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్, న్యూ కాంపిటేటర్స్, చేంజింగ్ లాస్, ఎకనామిక్ స్లోడౌన్. న్యూ కాంపిటేటర్స్, చేంజింగ్ లాస్, ఎకనామిక్ స్లోడౌన్. ఈ విధంగా SWOT అంటే మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెస్లు ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, థ్రెట్స్ ఏంటి. ఈ వీక్నెస్ని థ్రెట్స్ని మన సెవరల్ స్ట్రాటజీస్, సెవరల్ టెక్నిక్స్ అన్ని అప్లై చేసి వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలి. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. SWOT అంటే ఏంటి? పైన చెప్పినవి ఉంటాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే ఇక్కడ SWOT మనం IT స్టార్టప్ ఎగ్జాంపుల్, IT స్టార్టప్ పెట్టాలి. స్ట్రెంగ్స్ ఏమున్నాయి? స్కిల్డ్ టెక్నికల్ టీమ్ ఉన్నారు, ఇన్నోవేటివ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఫాస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంది, యూజ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఇన్ని స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి. వీక్నెస్ ఏమున్నాయి? ఫండ్స్ పెద్దగా లేవు, లిమిటెడ్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ బ్రాండ్ రికగ్నిషన్, లిమిటెడ్ కస్టమర్ బేస్, నో గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్. ఈ విధంగా వీక్నెస్ ఉన్నాయి. వీక్నెస్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఆపర్చునిటీస్ ఏమంటే గ్రోయింగ్ IT మార్కెట్ డిమాండ్, రిస్క్ యూజ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ AI బోత్ మంచి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. ఆపర్చునిటీస్. సపోర్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది, లోన్స్ కానీ ఏమైనా. ఛాన్స్ టు ఎక్స్పాండ్ గ్లోబల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, గవర్నమెంట్ లోన్స్, డిస్కౌంట్స్, ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. టెక్నాలజీ మంచిది ఉంది, రైజింగ్ ఆఫ్ క్లౌడ్ AI, గ్రోయింగ్ IT మార్కెట్ ఇది ఉంది. థ్రెట్స్ ఏముంటాయి? స్ట్రాంగ్ కాంపిటేటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోసిస్, విప్రో, ఒరాకిల్, TCS ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఒకదానికొకటి కాంపిటేటర్సే. స్ట్రాంగ్ కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు. ర్యాపిడ్ టెక్నాలజీ చేంజెస్, సైబర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్. ఇప్పుడు ప్రతిదీ హ్యాక్ అవుతుంది. ఏదైనా లింక్ క్లిక్ చేయాలంటే భయం. OTP ఎంటర్ చేయకుండానే ఇప్పుడు ఫండ్స్ పోతున్నాయి. ఇదివరకు OTP ఎంటర్ చేస్తే ఫండ్స్ పోయాయి, ఇప్పుడు వితౌట్ ఎంటరింగ్ OTP ఫండ్స్ పోతున్నాయి. మరి అవన్నీ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్, ఎకనామిక్ స్లోడౌన్స్. ఈ విధంగా స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ పెడదామంటే, మీరు ఏదైనా స్టార్టప్ పెడదామంటే, ఏదైనా బిజినెస్ పెడదామంటే స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, థ్రెట్స్ ఏంటి. స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, థ్రెట్స్ ఏంటి, లిస్ట్ రాయాలి. ఫస్ట్ డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ in the written form. For example, KL University 1990s వాళ్ళు ఏం చేశారు? చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉండేవి, IT డెవలప్మెంట్, ఇవి మెకానికల్ రిలేటెడ్ ఇవి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, అన్ని లాస్లో ఉన్నాయి. దే కంప్లీట్లీ ఎనలైజ్డ్ అండ్ రీసెర్చ్. చైర్మన్ ఏం చెప్పాడంటే అన్ని ఎనాలిసిస్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి నాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అన్నారు. ఏ కంపెనీస్ లాస్ వస్తున్నాయి, ఏ ప్రాఫిట్లో ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి మనం డెసిషన్ తీసుకుందామని. సో వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, ఈ కంపెనీ వల్ల లాసెస్ వస్తున్నాయి, ఈ కంపెనీ వల్ల లాసెస్ వస్తున్నాయి, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ ప్రాఫిట్లో ఉంది. వాడు ఏం చేశాడంటే తెలివిగా లాస్లో ఉన్న మనకెందుకు వదిలించేసుకున్నాడు, అంటే వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశాడంతే. కొనుక్కుంటారండి, కాంపిటేటర్స్ కొనుక్కుంటారు. కాంపిటేటర్స్ డెఫినెట్గా కొనుక్కుంటారు, అదంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ TCS అమ్మేస్తాను అన్నాడు అనుకోండి, ఇన్ఫోసిస్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు, లేకపోతే విప్రో కూడా కొనుక్కోవచ్చు. అలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఒక లైఫ్ బాయ్ సోప్ అమ్మేస్తాను అన్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళు లక్స్ సోప్ కొనుక్కోవచ్చు. కాల్గేట్ టూత్ పేస్ట్ అమ్మేస్తాను అన్నాడు అనుకోండి, రెడ్ ఏదో ఉందిగా, రెడ్ టూత్ పేస్ట్ ఏవో డాబర్ కొనుక్కోవచ్చు. అలా కాంపిటేటర్స్ అనేది కొనుక్కుంటాడు. కాంపిటేటర్స్ కాకపోయినా కొత్త వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు, నో ప్రాబ్లం. కంపెనీ లాస్లో ఉన్నా కొంచెం తక్కువ రేటుకి అమ్మితే కొనేస్తారు, తక్కువ రేటుకి అమ్మితే. వీడు వదిలించేసుకుందాం అనుకున్నాడు. సో ఆయన మొత్తం అన్ని లాస్లో ఉన్నవన్నీ వదిలించేసుకున్నాడు. కొత్త స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేయడు, ఈ చెత్త నాకెందుకు, మొత్తం వదిలించేసుకున్నాడు. ఈ సేల్ డైవెస్టెడ్, కంప్లీట్లీ డైవెస్టెడ్, అమ్మేశాడు, వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశాడు అంతే. ఎవరు కొనుక్కున్నారో వాళ్ళకి అమ్మేశాడు. సో ఎందులో ప్రాఫిట్ వస్తుంది? ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ 60 సీట్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఏదో ఒక మాయ చేసి 120 సీట్స్ చేయి, అంటే కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పెట్టు, లేకపోతే కమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని పెట్టు, లేకపోతే స్ప్లిట్ చేయి,
స్పెషలైజేషన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ డేటాబేసెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏదో ఒకటి క్లబ్బింగ్, ఏదో ఒకటి. అందులో 60 మంది, ఇందులో 60 మంది, ఇందులో 60 మంది, 240 అయిపోయేలా సీట్లు. 60 సీట్లు అయితే 240 అయిపోయి ఎన్ని కోట్ల లాభం? మరి అదే మరి దట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ. ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పెట్టు, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ పెట్టు, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ పెట్టు, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పెట్టు, లేకపోతే ఈసీఎం ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్కి మేనేజ్మెంట్ యాడ్ చేయి. ఈసీఎం ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్కే మేనేజ్మెంట్ యాడ్ చేయి, అదొక న్యూ బ్రాంచ్. ఇలా మొత్తం స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేసేసి 60 సీట్లని 300 సీట్లుగా చేసేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ, వన్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్, వన్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్. వెయిట్ ఏ మినిట్. SWOT, understand, right, everyone? Hello, please. Strengths, weakness, opportunities, threats. Hello, yeah. Shall I continue? Next one, startup business continue cheyala, list ivvala vadda? 5 minutes lo complete cheseddam. ఏం లేదు సార్, మనం కొంచెం ఈ స్పీడ్ పెంచకపోతే మనకి సిలబస్ అవ్వదు. కొంచెం వినడమేగా, వినండి చక్కగా. స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్ అయిపోయింది. బిజినెస్, ఇందులో మీకు ఏది నచ్చిందో SWOT ఒక్కసారి చార్ట్ చేయండి, ఒక 10 మెంబర్స్. SWOT స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, స్ట్రెస్ చార్ట్ ప్లీజ్, ఫాస్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అండి ఇది SWOT. ప్లీజ్ ఫాస్ట్, టైం లేదు, అయిపోయింది. రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ 1 బాదం కృష్ణ కిషోర్. SWOT 83 F. గుడ్. నెక్స్ట్ తేజస్విని. గుడ్. జస్ట్ SWOT స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్. సింపుల్ వర్డ్ SWOT. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ లిస్ట్లోకి వెళ్దాం. మీకు ఏది బాగుంటుందో ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఇది కాన్సన్ట్రేట్ హియర్, లుక్ హియర్, కైండ్ అటెన్షన్ ప్లీజ్. మీకు ఏం తెచ్చిందో చెప్పండి. యా, 1 lakh అండ్ బిలో 10 lakh, 1 lakh నుంచి 10 lakhs లోపు బిజినెస్. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చారండి, ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ గైడ్లైన్స్ అండ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఏంటంటే యూ డూ బిఫోర్ స్టార్ట్అప్ యూ డూ ఎక్సైజ్ SWOT ఎక్సైజ్ చేయాలి. SWOT ఎక్సర్సైజ్, డూ ఎక్సర్సైజ్. లాంచ్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ లాంచ్ చేయాలి. మంచిది. ఎంకరేజ్ గ్రీనరీ, నౌ డేస్ వెరీ హై డిమాండ్, గవర్నమెంట్ సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి, ట్యాక్సులు పే చేయక్కర్లేదు. సోలార్ సిస్టమ్ గవర్నమెంట్కే అమ్మొచ్చు. సోలార్ లాంచ్ చేసి గవర్నమెంట్కే అమ్మొచ్చు. ఎంకరేజ్ గ్రీన్, నౌ డేస్ వెరీ హై డిమాండ్, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ట్యాక్సులు పే చేయక్కర్లేదు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలా. అలాగే మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెన్సీ చెస్ట్ వాళ్ళు 2 lakhs బిల్ వచ్చేది, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. సోలార్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత 20,000కి వచ్చింది, అంటే 1,80,000 మిగిలింది. ఆ టైప్ ఆఫ్ కూడా. అలాగే ట్యూషన్స్, కోచింగ్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ ఇవన్నీ. అలాగే కంప్యూటర్ రిపేర్స్, హార్డ్వేర్ రిపేర్స్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ రిపేర్, ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ రిపేర్, ఏసీ రిపేర్స్, మొబైల్ రిపేర్స్, రిపేరింగ్ సెంటర్స్ అన్నీ. దీనికి మించిందే లేదండి. మనం యాక్సెంచర్, డెలైట్, ఒరాకిల్, విప్రో, టెన్షన్స్, ప్రెజర్స్, 10 ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళడం, 20 ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళడం. వాడు ఎప్పుడు తీసేస్తాడో తెలియదు. శాలరీ 2 lakhsకి వెళ్తే రెడీగా తీసేయడానికి రెడీగా ఉంటాడు. అమ్మో ఇది 2 lakhs ఇస్తున్నాం పెర్ మంత్ అని. ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. నా ఓటు మాత్రం స్టార్ట్అప్కేనండి, నా ఓటు మాత్రం బిజినెస్కే. దీనికి ఉండాల్సిన అడ్వాంటేజెస్ దీనికి ఉన్నాయి. బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే కానీ పిల్లలకు గిఫ్ట్గా ఇవ్వచ్చు కూడా. మన స్ట్రాటజీస్, మన లక్ కూడా, మన ట్రైనింగ్ ఫర్ ది అబవ్, వీటన్నిటికీ ట్రైనింగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఇది కంప్యూటర్ రిపేర్, హార్డ్వేర్ రిపేర్, ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ రిపేర్, ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ రిపేర్, ఏసీ రిపేర్లు, ఇవన్నీ. సమ్మర్లో ఏసీ వాడికి అసలు ఎంత, ఆడికి ఆ 3 months చాలు. ఇయర్ మొత్తం 3 months చాలండి. మిగిలిన 9 నెలలు హాయిగా పడుతూ వచ్చాడు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా.
యా టిఫిన్స్ యా 140 crore ఉన్నారు పబ్లిక్, తింటారు చక్కగా, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయి, డిస్కౌంట్ టిఫిన్స్. ఎంత ఫుడ్లో చాలా మిగులుద్దండి. టీ 2 రూపాయలు పడుద్ది, మహా అయితే టీ తయారు చేయడానికి 2 రూపాయలు పడుద్ది. 15 రూపాయలకి 20 రూపాయలకి అమ్ముతున్నారు కూడా. టీ కాస్ట్ 2 రూపాయలు, 2 రూపీస్. బట్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ 9 ఇంటూ 10 టైప్స్ ఆఫ్ టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింజర్ టీ, అవి ఇవి ఏవో ఉన్నాయిగా, జింజర్ టీ ఏవో చాలా రకాలు, అలా 10 టైప్ ఆఫ్ టీస్. కాఫీ, బూస్ట్, హార్లిక్స్, మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ 100 టైప్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా పాలకోవా, అవి ఇవి కొన్ని పెట్టచ్చు స్పేస్ అవన్నీ. అలాగే మొబైల్ రిపేరు, మొబైల్ రీఛార్జ్, అవి కూడా. బ్లాగింగ్, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏం తక్కువేం కాదండి. నేనంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ వదిలేసా. అసలు 400 crores సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా. 400 కోట్లు ఇండివిజువల్ వ్యక్తి. అలాగే 300 crore పెర్ ఇయర్, 200 crore, 100 crore, 50 crore కూడా ఉన్నారండి యూట్యూబ్ ఛానల్. అది అంటే దోస్ హూ లాంచ్డ్ బిఫోర్ కరోనా వైరస్ ముందు లాంచ్ చేసిన వాళ్ళు బాగా డెవలప్ అయ్యి, ఇప్పుడంటే ఇంటికి 2-3 యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అయిపోయాయి. ప్రతి ఇంటికి 2-3 యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొంచెం కష్టం, బట్ ఏమాత్రం వచ్చినా 400 crores కూడా సంపాదించిన ఉన్నారు. 400 crore, 200 crore, 300 crore, 100 crore, 50 crore, 60 crore వచ్చాయి, చాలా మందికి వచ్చాయి. అది కూడా మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టున్నాం. కంటెంట్ క్రియేషన్, ఈవెంట్ ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్, పార్టీ ఆర్గనైజర్స్, ఈవెంట్ చాలా ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు. ఈవెంట్ కండక్షన్, పెళ్ళి అయితే ఒక 10 కోట్లు ఖర్చు పెడతారు, పెళ్ళికి 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, మ్యారేజ్కి 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. హౌస్ క్లీనింగ్, పెస్ట్ కంట్రోల్ సర్వీసెస్, పెస్ట్ కంట్రోల్, ఇవన్నీ కొరియర్స్, లాజిస్టిక్స్, టైలరింగ్, ఇవన్నీ డైలీ ఇన్స్టెంట్ మనీ. టైలరింగ్ అవన్నీ ఇన్స్టెంట్ మనీ. జాబ్లో ఎప్పుడు ఏమవుద్దో తెలియదు, ఇవన్నీ మనకి ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటే 65 తర్వాత కూడా చేసుకోవచ్చు. హెయిర్ బిజినెస్ ఏం తక్కువ కాదండో. హెయిర్ కొని అబ్రాడ్, విదేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కుబేర్లు ఉన్నారండి హెయిర్ బిజినెస్ ఎక్స్పోర్ట్. మరి దానికి అంత డిమాండ్ హెయిర్కి. రైస్ మిల్స్, ఫ్లోర్ మిల్స్, గానుగ ఆయిల్స్ కూడా ప్రాఫిట్. క్వాలిటీ మిల్క్, టీషర్ట్ ప్రింటింగ్, ఎలక్ట్రానిక్, ప్లాస్టిక్, ఐరన్, వేరియస్ స్క్రాపుల్లో కూడా క్రోర్స్ సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. పేరుకి స్క్రాపే, బట్టాలకి కోట్లు వస్తున్నాయి ప్రాఫిట్స్. నేను స్క్రాప్ పెట్టడం ఏంటి, నాకు ఎంటెక్ ఉంది, నాకు గోల్డ్ మెడల్ ఉంది, నాకు స్టేట్ ర్యాంక్ ఉంది, ప్రెస్టీజ్లు పోకర్లు. ఈ రోజుల్లో అందరికీ బీటెక్లు ఉన్నాయి, అందరికీ ఎంటెక్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంట్లోని ఎంటెక్లు, బీటెక్లు, పిహెచ్డి, డబుల్ పిహెచ్డీలు కూడా ఉన్నాయి అందరికీ ఇప్పుడు. స్క్రాప్ ద్వారా కూడా ప్లాస్టిక్, ఎలక్ట్రానిక్ స్క్రాప్ చాలా వస్తుంది, ప్లాస్టిక్ స్క్రాప్ చాలా వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ స్క్రాప్ చాలా వస్తుంది. ఆల్ టైప్ ఆఫ్ బల్క్ స్క్రాప్, అవన్నీ బయ్యింగ్, ఎక్స్పోర్టింగ్. ఐడి కార్డ్స్ ప్రింటింగ్, హైదరాబాదు ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఐడి కార్డ్స్, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, విప్రో, ఒరాకిల్, డెల్, యాక్సెంచర్, ఇలా ఒక 500 కంపెనీలు, ఎంఎన్సీలు, కార్పొరేట్లు, బ్యాంకులు, ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఐడి వెండర్గా తీసుకోవచ్చు. మేము ఐడి కార్డు చేస్తాం. ఎవరు కొత్తగా ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయినా మాకు పంపించేయండి ఫోటో, మేము ఇచ్చేస్తాం. ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చేయండి, ఫోటో ఇచ్చేయండి, మేము ప్రింట్ చేసి మీకు తెచ్చేస్తాం ఐడి కార్డ్స్. ఎగ్జాంపుల్ రిక్రూట్ ఆఫీస్ బాయ్స్, ఒక అందాక 25 మందిని రిక్రూట్ చేసుకోండి. 10th క్లాస్ వాళ్ళని, మంచి పర్సన్స్ 25 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ 25 మెంబర్స్ని 25 ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇవ్వండి. చక్కగా డిమాండ్ ఉందండి ఇప్పుడు. లేబర్కే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది, ఎంటెక్కి, పిహెచ్డికి లేదు డిమాండ్. డబల్ పిహెచ్డీలు ఉన్నారు, డబల్ ఎంటెక్లు ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు అంతా స్ట్రాటజీస్, ఐఐఎంలో చదివిన వాళ్ళంతా ఇంకా స్టోరీలు చెప్పట్లేండి. ఐఐఎంలో చదివిన వాళ్ళు ఈ స్ట్రాటజీస్ అప్లై చేస్తున్నారు. ఆఫీస్ బాయ్స్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం, పంపించడం, ఇది ఒక స్ట్రాటజీ. అసలు బెగ్గింగ్లో కూడా హైయెస్ట్ రికార్డు తెలుసా? బెగ్గింగ్లో ఐఐఎంలో చదివినాడు రికార్డు 100 కోట్లు ఎంతో సంపాదించాడు బెగ్గింగ్లో. అడుక్కోవడంలో కూడా ఐఐఎం ప్రూవ్ చేసుకున్నాడండి. ఏదో ఆర్టికల్ చదివాను, నువ్వు అడుక్కోవడంలో కూడా ఐఐఎం వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నారండి. చూడండి, అంటే ఎగ్జాంపుల్ అండి, డోంట్ బ్లేమ్ మీ. అంటే ఐఐఎంలో చదివి అడుక్కోవడం ఏంటండి, నాకు అర్థం కాలే. బట్ హీ అర్నడ్ 100 crore. దట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్, నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ కాదు. అంటే మరి ఐఐఎం ఇంటెలిజెన్స్ అక్కడ కూడా వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. బట్ చెప్తున్నాను, వాళ్ళ స్కిల్స్ ఏంటో మరి తెలియదు.
ఎగ్జాంపుల్ BFSA థర్డ్ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్స్ నీడ్ సార్టింగ్ బాయ్స్, ఆఫీస్ బాయ్స్, లోడర్స్, కస్టోడియన్స్, బాక్స్ ప్యాకింగ్. అంటే వర్కర్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందండి. వర్కర్స్కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. రిక్రూట్ చేసుకొని పంపించవచ్చు ఆర్గనైజేషన్స్కి, MNCస్కి, కార్పొరేట్స్కి. ఇవన్నీ డెలివరీ సర్వీసు, కొరియర్ సర్వీసు, బై హెయిర్ అది అయిపోయింది. హ్యాండ్మేడ్ క్రాఫ్ట్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ లైక్ హై డిస్కౌంటెడ్ మెడికల్ షాప్స్. ఆ పేరు గుర్తు రావట్లేదు. మెడికల్ షాప్స్ ఉన్నాయి, హై డిస్కౌంటెడ్, క్వాలిటీ హై క్వాలిటీయే, బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ వల్ల 100 రూపాయల మెడిసిన్ 30 రూపాయలకు వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ 70% డిస్కౌంట్. ఆ నేమ్ గుర్తు రావట్లేదు. ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ మెడికల్ షాప్స్ ఉన్నాయి. ఎనీవన్ టైప్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ షాప్స్ ఏంటంటే అది 100 రూపాయలది 30 రూపాయలకి, 20 రూపాయలకి వస్తుంది. 80 రూపాయలు డిస్కౌంట్. మీకు గుర్తులేదా? చూస్తాను, రేపటికి ఇస్తాను. ఇది జనరిక్ మెడికల్. సూపర్. జనరిక్. ఓ బో, నాకు చాలా వచ్చే లిస్టు. సంజీవనియా? సంజీవని ఉందా? మెడికల్ షాప్ అయితే జనరిక్ అండి. జనరిక్ మెడికల్. జనరిక్ మెడికల్. జనరిక్. సీనియర్ సిటిజన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, వీల్ చైర్లు, చైర్స్ ఉంటాయి. సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇప్పుడు అందరికీ మోకాలు నొప్పులే. బిఫోర్ 60 మోకాలు నొప్పులు. ఎగ్జాంపుల్ అలాంటివి కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్కి. ఆ మోకాలు నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి వీల్ చైర్స్, వేరియస్ డివైజెస్ ఉన్నాయి. అవి బ్రిక్స్, ఇటుకలు ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇటుకలకి మంచి డిమాండ్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇటుక, సిమెంట్. ఎంటర్టైన్మెంట్, కిడ్స్. వాడు ఏడిస్తే మనం కారు ఏదో కొనేస్తాం, రిమోట్ ఏదో. వాడు ఆడమే లేటు, మనం అన్నీ కొంటాం కిడ్స్కి. ఎఫెక్షన్. డైలీ నీడ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్స్, ఎక్వైర్ వేరియస్ IT ప్రాజెక్ట్స్, వేరియస్ వెబ్ డిజైనింగ్, మొబైల్ యాప్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. నైట్ షిఫ్ట్ వేరు. ఆ నైట్ షిఫ్ట్ అంతా అమెరికా వాళ్ళకి వీళ్ళకి కాల్ చేసి ప్రాజెక్టులు తెస్తా ఉంటారు. వెబ్ డిజైనింగ్ చేస్తాం, మొబైల్ యాప్స్ చేస్తాం, వెబ్ డిజైనింగ్ చేస్తాం, మొబైల్ యాప్స్ చేస్తాం. వీడేం చేస్తాడు? వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలిగా, ఫ్రెషర్స్ని రిక్రూట్ చేస్తాడు వీడు. వాడికి 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. వీడికి ఫ్రీగా అయిపోవాలి. వీడికి ఇద్దరిది మ్యాచ్ అయింది. సో ఫ్రెషర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడం, వాళ్ళకి 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడు. 2 years వాడితో ఫ్రీగా వర్క్ చేయించుకోవడం, లేదా 10,000 ఇచ్చో 5,000 ఇచ్చో వర్క్ చేయించుకోవడం. వీడికి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి, వాడికి ఫ్రీగా అయిపోవాలి. ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. ఎంత మంచి లాజిక్ అండి అది. మరి ఫ్రెషర్స్ని ఎన్కాష్ చేసుకోవడం అంటే అదే. స్మాల్ స్కేల్ క్యాటరింగ్ సర్వీసు, రిటైల్ గ్రాసరీ, బ్యూటీ సెలూన్ పార్లరు, ఫిట్నెస్ ట్రైనరు, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, స్టేషనరీ షాపు, జిరాక్స్, ప్రింటింగ్, నెట్ సెంటరు, మీ సేవ, ఈ సేవ. అలాగే బేకరీ, ట్రావెల్ ఏజెన్సీ, గ్రూమింగ్, ఓపెన్ లోన్ సెంటర్. 2 కోట్లు లోన్ ఇచ్చామనుకోండి బ్యాంక్కి, ఆ కమిషన్ మీకు ఎంతో వస్తుంది. 2% వచ్చినట్టే. పెద్ద మిషనరీలు ఉంటాయి. గోల్డ్ డైలీ బ్యాంక్స్కి కావాలి, గోల్డ్ లోన్లు, లేకపోతే అవి ముందుగానే బ్యాంక్కి అగ్రిమెంట్లు ఉంటాయండి. నేను లోన్ రిఫర్ చేశాను, నాకు ఇవ్వలేదు కమిషన్ అనడానికి కాదు. వాళ్ళ టర్మ్స్, కండిషన్స్, ప్రొసీజర్స్ కనుక్కొని. ప్రైవేట్ బ్యాంకులు అందరికీ లోన్ ఇవ్వవు. కొన్ని చిన్న బ్యాంకులకి అవి ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు నీకు హారతిస్తారు, నీకు కమిషన్ ఇస్తారు. సో ఈ విధంగా ఎన్ని పేజెస్ అయింది? SWOT. తర్వాత 1, 2 అవి కొన్ని బిజినెస్లు. ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అని ప్రతిదానికి పెట్టా. ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సెట్ బై స్వామి వివేకానంద. లాంచింగ్ సోలారు చెప్పాం. స్కూల్స్, కాలేజెస్, అగ్రికల్చరు, రెస్టారెంట్, ఫార్మసీ, కారు, ఎడ్యుకేషను, కోచింగు, FMCGలు, మొబైల్ యాప్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మంచిదే. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ సూపర్. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ. IIMలో చదివిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు విదేశాల్లో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. IIMలో చదివిన వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నవ్వుతారని. అక్కడ బాగానే వస్తున్నాయి. స్ట్రాటజీ ఏదో ఒకటి. కోల్డ్ స్టోరేజ్, వేర్ హౌసింగ్లు, టెక్స్టైలు. బ్రింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. మొబైల్ యాప్స్, వెబ్ డిజైన్ చేస్తాం. ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. ఇలా నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ అబౌవ్ 1 crore. ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అని పెట్టా. మళ్ళీ అది చూసుకోండి. షేర్ మార్కెట్కి ఆల్రెడీ హెడ్డింగ్ పెట్టా, డోంట్ డూ ఇంట్రాడే అని. దీనికి ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అని పెట్టా. ప్లే విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్, లక్ ఇంపార్టెంట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్, ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రియల్ ఎస్టేట్ బాగానే వస్తుంది. హెల్త్ కేర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్, హోటల్, రిసార్ట్స్. ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు బాగానే ఖర్చు పెడతారు, పర్లా. నెక్స్ట్ సోలార్,
సోలార్ ఎనర్జీ మంచి బూమింగ్ ఉంది. లార్జ్ స్కేల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అది ఆల్ ఇన్ ఎవ్రీడే 140 crore ఉన్నారు కాబట్టి ఇండియాలో నో ప్రాబ్లం. లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ కంపెనీ, ఐటీ పార్క్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్ జోన్స్, ఎయిర్లైన్స్, ఈ విధంగా కొన్ని. సో ఈ విధంగా మీరు ఒక్కసారి ఈ 28 pages ఐ గివెన్ లిస్ట్ ఆఫ్ 28 pages. సో మీకు ఏ స్టార్టప్ బిజినెస్ నచ్చిందో ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఒక 2, 3 సోలార్ చెప్పుకున్నాం, స్కూల్స్ కాలేజెస్ చెప్పుకున్నాం, ట్యూషన్స్ చెప్పుకున్నాం, 10 రకాల టీలు, రెస్టారెంట్లు అన్నీ కవర్ చేసాం మొత్తం. టీ షర్టింగ్, యూట్యూబ్, హెయిర్ బిజినెస్, టైలరింగ్, ఫుడ్, హార్డ్వేర్, స్క్రాప్. ఈ మేడం గారు అన్నీ పెట్టేస్తారేమో ఒకేసారి. ఎంప్లాయ్మెంట్ 1000 మంది క్రియేట్ చేసేస్తారేమో ప్రవళిక గారు. నెక్స్ట్ డైలీ నీడ్స్, జిరాక్స్, ప్రింటింగ్, స్టేషనరీ, ఫుడ్ బిజినెస్. ఇంకా నెక్స్ట్ 1000 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి, మంచిదే అది కూడా. క్వాలిటీ మిల్క్, నో డౌట్. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, యూట్యూబ్ టైప్ చేయండి. అన్ని హై డిమాండేనండి. 140 crore ఉన్న కంట్రీలో బిజినెస్సే బెటర్ యాక్చువల్గా, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, జెన్యున్. 140 crore ఉన్న కంట్రీకి బిజినెస్సే మంచిది. నీకు శాలరీ పెరిగిపోతే అవతల తీసేయడానికి రెడీగా ఉంటాడు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పకూడదు, బట్ నేను 360 degrees కవర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడే యూ టేక్ డెసిషన్. వెబ్ డిజైనింగ్, బ్లాగింగ్, యూట్యూబ్, ఫుడ్, యాప్స్ డిజైన్ చేస్తాం. వెబ్ డిజైనింగ్స్ అని మనం ప్రాజెక్ట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. 2 రకాలు పెట్టుకుంటే బ్యాకప్ కూడా ఉంటుంది. 2, 3 రకాల బిజినెస్ పెట్టుకున్నా బ్యాకప్ ఉంటుంది. అంతేనా? మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంటేనా? ఈ విధంగా. ఓకే, సరే సాయిరామ్, థ్యాంక్ యూ. ఇలా నేను పంపిస్తాను ఈరోజు చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్. ఈ 28 pages కూడా ఒకసారి చూడండి. కింద ఇంకా మొత్తం అలా ఒకసారి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ 28 pages, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ప్రొసీజర్స్, బెనిఫిట్స్, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, ఏది బెస్ట్ ఏంటి అన్ని రైటప్ 28 pages. దోస్ హూ వాంట్ స్టార్టప్ బిజినెస్, ఈ 28 pages ఒకసారి వెళ్ళండి. అంతా ఇన్ని ఉన్నాయి చక్కగా. ఇంకేదో ఒకటి క్లిక్ అయిపోయింది. అంటే క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో సెటిల్ అయితే పర్వాలేదు, లేదా అంటే బ్యాకప్ BFSI ఉంది, అది లేదంటే బ్యాకప్ మనకి చక్కగా ఏముందంటే బ్యాకప్ స్టార్టప్లు ఉన్నాయి. రేపు ఇంటర్వ్యూ టిప్స్, CV టిప్స్, ప్లస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ప్లస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో డోంట్ మిస్ దీస్ టిల్ 5th September 5 వరకు ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. శాంతి మంత్రంకి వెళ్ళిపోదాం. సాయిరామ్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. Thank you, sir. Thank you, Sairam, sir.